ہیں جنہوں نے اس جماعت کے تحت رہ کر بڑا کام کیا ہے۔ جڑنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان بزرگوں کا روحانی فیض ہم سب کو حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سب کو مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پہ زندہ رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔ آپریٹر صاحب اس کا بیس کھلا ہے تو بند کر دیجیے، ٹریبل اس کا بڑھا دیجیے تھوڑا سا۔ رات بھی اصل میں ایک پروگرام میں تھا اور وہاں سے پھر مختصر نیند اور اس کے بعد لمبا سفر، آواز تو میری تھوڑی بیٹھی ہوئی ہے اور کل پھر مجھے جانا، تو حکم ہوا تھا چند اشعار پڑھنے کا۔ کوشش کروں گا کہ ابھی نہ صحیح تو بعد میں پڑھ دوں جب آواز تھوڑی کھل جائے گی۔ باقی آپ سب قابل مبارکباد ہیں کہ اس پاکیزہ محفل میں بیٹھے ہیں۔ اسی جیتے جاگتے ماحول میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ نبی آل نبی پر وہی درود سنا دیجیے جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے اور سنی جماعت ہی دنیا میں حق پر ہے۔ بے شک حق۔ اللہ تعالیٰ نے حقانیت ہمارے ساتھ ہی رکھی ہے۔ اس پر ایک دلیل میں آپ کو دے رہا ہوں، پھر میں انشاءاللہ جس چیز کا مجھے حکم ہوا ہے اسی پر گفتگو کروں گا۔ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ریپیٹ کم کیجیے، ریپیٹ۔ یاتی علی الناس زمان فیغزو فیام من الناس فیقولون هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دھیان سے میری بات کو سنیے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اللہ کے نام پر لڑنے کے لیے نکلیں گے۔ ادھر اللہ کے نام پر لڑنے کے لیے نکلیں گے، لیکن جیسے ہی نکلنے کی تیاری ہو رہی ہوگی تو ایک دوسرے سے پوچھیں گے، حل فیکم من صاحب رسول اللہ، کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا ہے جس نے مصطفیٰ کریم کی صحبت حاصل کی ہو؟ سبحان اللہ۔ محبت سے بولو بھائی، اگر آپ کو بار بار کہنا پڑے تو پھر مزہ نہیں ہے۔ میں ذکر ایسے کا کر رہا ہوں جس نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک بات یاد رکھو، ہم سنی بریلویوں سے بڑھ کر اہل بیت کو نہ کوئی مان سکتا ہے نہ شان بیان کر سکتا ہے۔ یہ تو بلا وجہ کی تہمتیں لگانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ جس طرح ہم شان اہل بیت ذکر کرتے ہیں، کسی کی مائی نے دودھ نہیں پلایا ہے کہ ہماری طرح بیان کرتے ہیں۔ تو یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، ابھی اپنے دعوے کو دلیل سے انشاءاللہ الرحمن مضبوط بھی کروں گا۔ مگر ایک بات سن لیں کہ ہم اہل سنت ہی حق پر ہیں، اس کی ایک دلیل دے رہا ہوں۔ دعویٰ سمجھ میں آیا آپ کے؟ کیا ہم اہل سنت ہی حق پر ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ پوچھتا ہے، آپس میں وہ جماعت وہ گروہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے حضور کی صحبت پائی ہو؟ فیقولون نعم، تو وہ کہتے ہیں ہاں ہمارے درمیان کچھ صحابی ہے یا ایک صحابی ہے۔ اب سرکار علیہ السلام کا جملہ سنیے گا، جیسے ہی جواب دیا جائے گا کہ ہمارے درمیان صحابی ہے، حضور فرماتے ہیں فَيُفْتَحُ لَهُمْ، اس صحابی کی برکت سے اس لشکر کو جیت مل جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلے جملے پر توجہ فرمائیں، ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ فَيَغْزُو فِيهَا مِنَ النَّاسِ فَيَقُولُونَ هَلْ فِيكُم مَّن صَاحَبَ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا
लोग एक दूसरे से जिहाद करने और लड़ने के लिए निकलेंगे, निकलने से पहले पूछेंगे बताओ तुम्हारे दरमियान कोई ऐसा है जिसने मुस्तफ़ा के सहाबी को देखा हो? सुभान अल्लाह। अभी मुस्तफ़ा को देखा था, अब मुस्तफ़ा के सहाबी को देखा हो। फयक़ूलूना नअम, लोग कहेंगे हाँ। मेरे सरकार फरमाते हैं फयुफ्तहु लहुम, बस ताबई की बरकत से अल्लाह ताला उस लश्कर को जीत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो गिरोह हो गए। सुम्मा याती अलन्नासी ज़मानुन फयग़ज़ू क़ियामुम मिनन्नास फयक़ूलूना हल फ़ीकुम मन साहबा अस्हाबा रसूलिल्लाह। उसके बाद फिर एक ज़माना ऐसा आएगा, लोग अल्लाह की राह में लड़ने के लिए निकलेंगे, और जब निकलेंगे तो एक दूसरे से पूछेंगे बताओ तुम्हारे दरमियान सहाबी को देखने वाले, ताबई को देखने वाला तबे ताबई है? सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाएंगे, फरमाते हैं, लोग कहेंगे हाँ। सर ऊपर उठाइए, आप ध्यान से सुनिए, जब आए तो ध्यान से सुनिए, मोबाइलों को जेब में रखिए, कोई मसला नहीं। गौर फरमाए, सहाबी रसूल मिला तो बरकत मिली, ताबई आया तो कामयाबी मिली। तीसरा जुमला यह है, क्या तुम्हारे दरमियान ताबई को देखने वाला तबे ताबई वो है? सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोग कहेंगे हाँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फयुफ्तहु लहुम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस जमात को भी कामयाबी मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो गया। 3 गिरोहों का जिक्र किया, उसके बाद सिस्टम हदीस का एक जुज़ मुकम्मल हो गया। अब आप क्या समझे इंदौर के सुन्नी मुसलमानों? सरकार अलैहिस्सलाम ने पहले एक जमात का जिक्र किया, अगर सहाबी है तो कामयाबी है, ताबई है तो कामयाबी है, तबे ताबई है तो कामयाबी है। क्यों ना हो? मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला तमस्सुन नार मुस्लिमन रानी और रआ मन रानी और रआ मन रआ मन रानी। मेरे सरकार ने फरमाया सुनो, उस मुसलमान को जहन्नम की आग जलाना तो दूर की बात टच भी नहीं कर सकती है। किस मुसलमान को? जिसने तेरे मेरे नबी का चेहरा देखा हो, और उस मुसलमान को जिसने नबी का चेहरा देखने वाले सहाबी का चेहरा देख लिया हो, और उस मुसलमान को जिसने सहाबी को देखने वाले शख्स यानी ताबई का चेहरा देख लिया हो। अब जरा मेरी तरफ तवज्जो करें, रिजल्ट दे रहा हूं, नतीजा लेकर के जाइएगा। सरकार ने 3 जमातों का जिक्र किया, सहाबी है तो कामयाबी है, ताबई है तो कामयाबी है, तबे ताबई है तो कामयाबी है। हमने कहा इंदौर के सुन्नी मुसलमानों, पता चला कामयाबी 3 जमातों के साथ टिकी है। अगर सहाबी है तो कामयाबी मिल रही है। हमने इस तनाजुर में आज के दौर के नाम निहाद मौलाइयों को देखा, आज के दौर के शिया और नवाफिस को देखा। हमने कहा यार इनके सामने तो अहले बैत की मोहब्बत का सिर्फ ढनोरा पीटते हैं, और इनका हाल ये है, अबू बकर की मोहब्बत नहीं है, उमर की मोहब्बत नहीं है, सहाबा की मोहब्बत नहीं है। सरकार ने कहा था कामयाबी है, सहाबी है तो कामयाबी है। यहाँ तो सहाबी है ही नहीं, पता चला कामयाबी नहीं। हमने गैर मुकल्लिदीन को तलाश किया, उनका जायजा लिया, उनकी हिस्ट्री पढ़ी, उनकी तारीख को पढ़ा। उनका हालत यह है कि पिक्चर जोड़ने वाला भी कह रहा है हमें किसी इमाम आजम की जरूरत नहीं, हमें किसी शाफई की जरूरत नहीं। हमने कहा दीन कैसे सीखोगे? कहा हम कुरान से खुद निकालेंगे। हमने कहा पिक्चर जोड़ने के लिए उस्ताद की जरूरत है और दीन के लिए इमाम आजम की जरूरत नहीं। ये कैसी बेवकूफी है? पता चला इनके यहाँ ताबई मौजूद नहीं है। हमने दयाबला वहाबिया को देखा, उनका आलम क्या था? वो कहते हैं मज़ारात औलिया, माज़अल्लाह मिट्टी का ढेर है। वो कहते हैं वली मर गया, इससे कुछ ना मांगो। हमने जब चारों तरफ चक्कर लगाया, देखा रामजी के पास सहाबा नहीं, गैर मुकल्लिद के पास ताबई नहीं, बल अकीदा देवबंदी के पास हजरत औलिया अल्लाह वाले तबे ताबईन नहीं। फिर बरेली का रुख किया तो पता चला ये बरेली जो इमाम अहमद रजा खान की नगरी है, यहाँ सहाबा की मोहब्बत भी है, यहाँ ताबईन की मोहब्बत भी है, यहाँ तबे ताबईन की मोहब्बत भी है। उसी बरेली के इमाम ने कहा, क्या कहा?
تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ پتہ چلا کامیابی وہاں ہے جہاں صحابی ہے۔ امام احمد رضا خان نے صحابہ کی شان بھی بیان کی ہے، ان کی محبتوں پہ لکھا بھی ہے، تابعین کی عظمتیں بتائی ہے، تبع تابعین کے دامن سے جوڑا ہے۔ اسی لیے تو زمانے نے کہا، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ اس صدی میں وہ تنہا رہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے کام کو دیکھ کر زمانے کو کہنا پڑا، اگر مسلک کی نسبت کی جا سکتی ہے تو اسی ذات کی طرف کی جا سکتی ہے۔ لوگوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا اور میرے پیر نے مجھے اور تمہیں سمجھا دیا اور زندگی کا مقصد بتایا اور کہہ دیا مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ ہے؟ بے شک حق۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں سنیت کہتے کس کو ہے؟ یوں تو ہر آدمی کہہ رہا ہے میں سنی ہوں، بدعقیدہ سے دوستی وہ بھرپور ہے لیکن میں سنی ہوں۔ ہم نے سمجھ لیا یہ تو واٹر پروف سنی ہے۔ وہ واٹر پروف سمجھتے نا، واٹر میں نے بول دیا، یہ سلح کلیت پروف سننی ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ یاد رکھیے کہ حضرت حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہو کر کہہ رہے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، جو ان کے قول کی حکایت ہے۔ میں اپنے نفس کی پاکی بیان نہیں کرتا، نفس تو گناہوں کا بہت زیادہ حکم دینے والا، حالانکہ نبی سے گناہ امپوسیبل ہے، ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا، لیکن تعلیم امت کے لیے سمجھایا کہ جب ہم نبی ہو کر اس طرح کا جملہ بول رہے ہیں تو تمہیں بھی تو سوچنا چاہیے کہ گندوں کی صحبت گندی ہوتی ہے۔ مولانا توجہ ہے آپ کی؟ نہیں توجہ، ادھر دیکھ رہے ہیں تو خاص چیز ہو تو میں بھی دیکھ لوں۔ معاف کیجیے گا، میں ممبر پہ بیٹھے ہوں یا نیچے بیٹھے ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب دور سے سنانے آیا ہوں تو سب کو سناؤں، آپ میری سنیں میں آپ کی سنوں۔ غور فرمائیے۔ چلو امام حسن سے پوچھتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ آپ بتائیں اسلام نام کس چیز کا ہے؟ اسلام کا دوسرا نام سنیت ہے۔ اسلام کا دوسرا نام کیا ہے؟ سنیت ہے۔ اسی سنیت کی پہچان کا نام مسلک اعلیٰ ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ویڈیو کوئی مت بنائیے گا کہ مسجد ہے، مسجد کا ادب و احترام ضروری ہے، حرام کام مسجد میں کیا جائے تو ڈبل گناہ ہو جاتا ہے نا؟ اس لیے موبائل سب جیب میں رکھیں اپنا۔ دھیان سے میری بات کو سنیے گا، میں حرام سمجھتا ہوں، اس لیے کو بنائے گا تو خود ذمہ دار ہوگا، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، حضرت امام حسن مجتبیٰ کی حدیث کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، اور اس حدیث کو ذکر کیا ہے علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب احیاء الموت بفضائل اہل البیت۔ آمدم برسرے مطلب میں اگر جذبے میں آؤں گا تب آپ جذبے میں آئے تو پھر تو وہی ہو گیا، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ اچھی بات کسی بھی انداز میں کہی جائے آپ کو مچل جانا چاہیے۔ بھیا میں بات بھی اس کی کر رہا ہوں جس نے 75 بار بیداری کے عالم میں میرے سرکار سند بھی ایسے کی دے رہا ہوں جس کو زمانہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتا ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تنویر الحلق فی امکان رؤیت النبی والملک۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ فرشتوں کو دیکھنا بھی ممکن اور نبی کو دیکھنا بھی ممکن۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ذکر کر فرمائی ہے، بات آ گئی تو سنائی دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث فرمائی تھی، عبداللہ ابن عباس نے حدیث کو سنا تھا۔ حدیث کیا تھی؟ من رآنی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے بیداری میں، جس نے مجھے خواب میں دیکھا، بیداری کے عالم میں بھی اپنا دیدار کرا دوں گا۔ اب سرکار کے صحابی نے حدیث کو سن لیا، حضور علیہ السلام کا وصال پرملال ہو گیا۔ میرے نبی قبر انور میں تشریف فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے وصال کے بعد ایک دن سوئے، رات کو مدینے کے تاجدار کا رخ زیبہ دیکھا، حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا، جیسے ہی آنکھ کھلی
फौरन हदीस याद आ गई सुभान अल्लाह। कि मेरे सरकार ने तो कहा था कि बेदारी के आलम में भी दीदार करा दूंगा, ख्वाब में तो हुजूर को देख लिया, अब बेदारी में हुजूर का दीदार कैसे करूं। जहन में ख्याल आया, कोई घबराने की जरूरत नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम बज़ाहिर तशरीफ ले गए हैं, मगर हुजूर की बारगाह की फैज़ याफ्ता हुजूर की अज़वाज तो मौजूद है, हुजूर की बीवियाँ तो मौजूद है, हमारी माएँ तो मौजूद है। इसलिए आप हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में गए और जाकर के रात की सारी कैफियत बताई। कहा रात मैंने हुजूर के चेहरे अनवर को देखा है, मैंने चेहरे पुरजिया को देखा है, रसूल करीम के नूरानी चेहरे का दीदार किया है। अब मेरे सरकार ने कहा था जिसने मुझे ख्वाब में देखा बेदारी के आलम में दीदार करने का, हे मेरी माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना मैं क्या करूँ। हजरत मैमूना ने ये नहीं कहा मियाँ किया है तो मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं, बल्कि आपने फरमाया तवक्कफ यब्न अब्बास, हे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ठहर जाओ। अंदर गई, वही आईना निकाल के लाई जिसमें मदीने के ताजदार अपना चेहरा अनवर देखा करते थे। रसूल पाक का पाकीज़ा आईना और आपका शीशे मुबारक लेकर आई जो दुनिया के सारे आईनों का सरदार है। आप कहेंगे मौलाना इतनी कॉन्फिडेंस है, आप ये बात क्यों बोल रहे हैं। मैं कहूँगा जिसमें नबियों के सरदार ने चेहरा देखा हो वो आईना आईनों का सरदार क्यों नहीं होगा। और सुनो, आज के दौर में असली सुन्नियत समझना है, सच्चा इश्क समझना है, यकदरगीर मोहकम की एक दरवाजे को मजबूती से थामो। अगर सच्ची तस्वीर मोहब्बत रसूल की दिल में बसाना है तो इस आईने से सबक लेकर के जाना। ये तुम्हारा दिल है, सराय आम नहीं है, किसी को भी इस दिल में बिठा लो। ये आए ये भी तुम्हारे दिल में, वो आए वो भी तुम्हारे दिल में। ये सुन्नियत का मिजाज नहीं है। सुन्नियत का मिजाज क्या है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से का, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अब उस आईने को देखो, रसूल करीम के सहाबी है, हजरत मैमूना ने लिया, फरमाया जरा इसको थामो, हाथ में थाम लिया, फरमाया उन्जुर फी हाज़िहिल मिरार, इस आईने को जरा गौर से देखो। सहाबी रसूल के जुमले सुनिएगा, कहते हैं फनज़र तो फीहा, मैंने आईने को गौर से देखा। हमने कहा देखा क्या, कहते हैं फराइतु सूरतन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वलम अरा सूरतन लिनफ्सी, आईना मेरे सामने है, इंदौर नहीं, मैं तो दुनिया के सारे आईनों के बारे में हर इंसान से चैलेंज करता हूँ, कोई ऐसा आईना लेकर के आओ। साइंस ने अगरचे आसमान पे कमंदे डाली है, बड़ी तरक्की कर गई है, मगर कोई ऐसा आईना नहीं आया है कि हजरत सामने खड़े हो चेहरा शहजाद का दिखाए, सामने जनाब खड़े हो चेहरा फला का दिखाए। आज तक किसी आईने ने, टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की है। मैंने कहा ये आईना बड़े कमाल वाला आईना था। खड़े थे सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, लेकिन चेहरा मुस्तफा का दिखा रहा था, चेहरा अनवर नबी का दिखा रहा था। बरेली के इमाम की नजर पड़ी तो कहने लगे सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंदर शीशों में चमका हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, बात आ गई कि मैंने अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की एक किताब का जिक्र कर दिया, हालांकि बहुत सारी किताबें आपकी हैं। अब सुने, हदीस के रावी है हजरत इमाम हसन मुश्तबा। पंजतन पाक को तो आप जानते ही हैं। पंजतन पाक में चौथे नंबर की जात कौन सी है? इमाम हसन। बोलो बोलो बोलो। इमाम हसन हजरत सरकार सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला चौथे नंबर के, मनसब के एतबार से भी बड़े। अल्लाह ताला ने आपका मनसब इमाम हुसैन से बुलंद वाला रखा है। समझ में आई बात आपकी? हाँ, बहुत बड़ी जात है। इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन असासुन व असासुल इस्लामी हुब्बु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व हुब्बु अहली बैतिही सल्लल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह। फरमाया सुनो, इस्लाम की दो बुनियादें हैं। इस्लाम की
लोगों ने इस्लाम को क्या समझ रखा है, हैदराबाद की मंदी बिरयानी, मछली डाल के आधी खाली आधी छोड़ दी, है ना। इसीलिए तरह तरह के फितने पैदा हो रहे हैं, फितनों से बचना बहुत जरूरी है। ये जो आजकल मिजाज बन गया है कि सब हैं तो मुसलमान, अलग क्यों हो रहे हैं, जुदा होने की क्या जरूरत है, सब मिल मिल के रहो। मैंने कहा फिर सरकार ने जो फरमाया था 73 फिरके हो जाएंगे, इनमें एक जन्नती बाकी सब जहन्नमी, तो हुजूर से अर्ज कर दो हुजूर ये 73 फिरके जो हैं अलग अलग, ये आपने अलग अलग फरमा दिया, हम भी साथ में रहना चाहते हैं, क्यों ना आपको आपने इनके बारे में क्यों कह दिया ये अलग अलग होंगे। मैंने कहा इसलिए कह दिया कि हुजूर जानते थे ये साथ कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि ईमान और कुफ्र दोनों जमा हो जाए ये मुमकिन ही नहीं। भाई आपके समझ में आया पीछे वालों? हाँ, हमारे जो बुजुर्ग हजरात बैठे उम्र दराज दादा, वो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? सब लोग समझ रहे हैं ना? जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए। हज़रत इमाम हसन मुस्तफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या कहा? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस्लाम की कितनी बुनियादें? 2 बुनियादें। फरमाया पहली बुनियाद हुब्बु अस्हाबिन नबी, हुजूर अलैहिस्सलाम के सारे सहाबा से प्यार करें। ये भैया सनद इमाम हसन की है, किसी में इतना दमखम नहीं है कि इसका रद्द कर सके सनद का। सनद भी बड़ी मजबूत दे रहा हूँ हुजूर के नवासे और मौलाए कायनात के लगते जिगर के हवाले से। क्या फरमाया? इस्लाम की पहली बुनियाद क्या है? मुस्तफा करीम के सारे सहाबा से प्यार करना। दूसरी है वह हुब्बु अहली बैती, हुजूर के सारे घर वालों से प्यार करना। बात समझ गए? हाँ। अब देखिए दुनिया के अंदर 3 तरह के फिरके हैं, और चौथा फिरका जो है तोची जमात जो है वो पाकीज़ा है। 3 का आलम क्या है? कुछ कहते हैं साहब हम अहले बैत को मानेंगे, सहाबा को नहीं। जो अहले बैत को माने सिर्फ और सहाबा को छोड़ दें वो बन गए राफ़ज़ी। जिन्होंने कहा अहले बैत को नहीं मानते, हम सिर्फ सहाबा को मानेंगे, वो बन गए नासवी। जिन्होंने कहा ना सहाबा चाहिए ना अहले बैत, वो बन गए खारिजी। और जिन्होंने कहा हमें दोनों चाहिए, वो बन गए सुन्नी। हम कौन से हैं? सुन्नी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें दोनों चाहिए। हमारे लिए इसलिए दोनों चाहिए कि हुजूर ने फरमाया हदीस में इस्लाम की 2 बुनियादें हैं। पहली बात सुन लीजिएगा, मैं सिर्फ खतीब ही नहीं हूँ, मैं एक खतीब के साथ साथ एक उस्ताद भी हूँ। तो मैं रात के जलसों को अपनी खिताबत के जौहर दिखाने की आमाजगा और जगह नहीं समझता, बल्कि मैं इसको दरसगाह समझता हूँ। यानी क्लास क्या चल रहा है, उस क्लास में मुझे पढ़ाना है और आपको पढ़ना है, मुझे सिखाना, आपको सीखना है। इसलिए मैं बहुत क्लासिकल अंदाज में गुफ्तगू कर रहा हूँ। हालांकि मैं स्पीड से भी बोल सकता हूँ, अल्लाह का फजल है, मुझे इसका भी तजर्बा है, लेकिन उस तकरीर से क्या फायदा जो पब्लिक के समझ में ना आए, सरों से गुजर जाए। मैं समझाने आया हूँ, अपने जौहर दिखाने नहीं आया हूँ। इसलिए आपसे कह रहा हूँ इस्लाम की कितनी बुनियादें हैं? 2 बुनियादें। पहली बुनियाद मुस्तफ़ा करीम के सारे सहाबा से प्यार करना, और दूसरी है मुस्तफ़ा के घर वालों से प्यार करना। चलो आओ पहले दूसरी वाली पर, दूसरी शिप पर, दूसरे जुज पर बात कर लेते हैं, दूसरी बुनियाद पर गुफ्तगू कर लेते हैं। मुस्तफ़ा करीम के सारे घर वालों से प्यार करना। हमने घर वालों की तलाश शुरू की, आखिर घर वाले कौन है? हाँ, कुरान पाक ने जो कहा था ना, महबूब आप कह दीजिए, मैं इस पर यानी दीन की तबलीग और दीन का जो पैगाम तुम तक पहुंचाया है, इस पर मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। अगर मांगता हूं तो सिर्फ अपने कराबतदारों की मोहब्बत मांगता हूं। यही कराबतदार हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है, सरकार की बारगाह में मौजूद है। कहते हैं मन हाउलाइ लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम, सरकार ये अहले कराबत कौन है जिनकी मोहब्बत हमारे लिए फर्ज की गई है, जिनकी मोहब्बत हमारे लिए लाजिम है। तब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया हुम अलीयुन व फातिमतु व बनाहुमा, जिनकी मोहब्बत तुम्हारे लिए लाजिम है उनमें पहली जात अली की है, दूसरी जात फातिमा की है, तीसरी जात हसन की है, चौथी जात हुसैन की है। एक मंजर आपको दिखाई देता हूँ, आओ जरा एक मंजर देखते हैं। वो मंजर क्या था? एक दिन मेरे सरकार हजरत उम्मे सलमा हुजूर
हुजूर की ज़ौजाए मोहतरमा है, ईमान वालों की माँ है। एक दिन घर में तशरीफ फरमा थी, मदीने के ताजदार तशरीफ लाए, फरमाया अगलिकिल बाबा, ए उम्मे सलमा दरवाजा बंद कर दो, अब कोई आ नहीं सकता। यानी एंट्री नहीं, नो एंट्री शुरू हो गई है। रसूल करीम अंदर तशरीफ फरमा हो गए, थोड़ी देर में सैयदाए कायनात आ गए। हिकमत समझिएगा, हजरत उम्मे सलमा कहती है इनको कैसे मना करूं, ये तो हुजूर की बेटी है। अच्छा वो अंदर गई, जहाँ हुजूर तशरीफ फरमाते सलाम किया, हुजूर ने भी नहीं पूछा तुमको आने की इजाजत किसने दी, नहीं पूछा, इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मंशा ही यही थी, सबके लिए नो एंट्री है मगर 4 के लिए एंट्री है। खास इनाम मिलने वाला। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कैसे मना करूं, सैयदा कायनात से कहा आप चली जाओ। अंदर गई, थोड़ी देर में इमाम हसन आ गए। अब तो और मना नहीं कर सकती चूंकि अंदर इनके नाना जान है और अंदर इनकी वालिदा मोहतरमा। थोड़ी देर में इमाम हुसैन आ गए, कहा तो भाई भी मौजूद है। फिर मेरे नबी ने हजरत मौलाए कायनात को बुलाया और बुलाने के बाद अपनी निदाए तत्हीर को लिया। अभी निदाए तत्हीर को सुनने से पहले एक बात और सुनो। एक दिन मेरे सरकार कब्रिस्तान तशरीफ ले गए, हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका। कौन आयशा सिद्दीका? वो आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिनसे मिलने के लिए हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आए। कहा मैं मिलना चाहता हूँ, आपने खादिम से कहा नहीं, उनसे जाकर कहो आज मुलाकात नहीं हो पाएगी। इन्नी अजिदु गम्मन व करबन व इन्नी मुशफ़िक़तुन मिम्मा अख़ाफ़ु अलैहि, आज मैं गम में मुब्तला हूँ, क़यामत की हौलनाकियों को, जहन्नम की आग को याद कर रही हूँ। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने मना किया, इब्ने अब्बास भी अड़ गए, जिद पकड़ गए, नहीं उम्मुल मोमिनीन आज मैं मिलकर ही जाऊंगा। कहा खादिम से जाकर कहो हजरत उम्मुल मोमिनीन से आज मैं मुलाकात करके जाऊंगा। जब इसरारे पैहम देखा आपने इजाजत मरहमत फरमा दी, अंदर आई। अंदर आए, आने के बाद बैठ गए। उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया बोलो क्या बात है? कहा आज आपने मना क्यों कर दिया था मुलाकात के लिए? इक्तिसाब फैज के लिए आया था, फैज हासिल करने के लिए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने कहा इन्नी अजिदु गम्मन व करबन व इन्नी मुशफ़िक़तुन मिम्मा अख़ाफ़ु अलैहि, आज मैं जहन्नम की हौलनाकियों को याद करके खौफ में मुब्तला थी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा आप खौफ कर रही है, इन्नी समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने सरकार को फरमाते हुए सुना है आयशा तो ज़ौजी फिल जन्ना, आयशा जिस तरह दुनिया में मेरी बीवी है इसी तरह जन्नत में भी मेरी बीवी होगी। तो हुजूर का जुमला था, अब उस जुमले से रिजल्ट कितना अच्छा निकाला। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कहते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अकरमा अलल्लाहि मिन अन युज़व्विजहु जमरतम मिन जमरी जहन्नम। कहा मेरा विजदान तो ये कहता है कि हुजूर अल्लाह अपने नबी के निकाह में किसी जहन्नमी औरत को दे ही नहीं सकता है। क्या जुमला था साहब, बात समझ गया? इसी से रावजियों का हाल मालूम कर लीजिए जो उम्मुल मोमिनीन को गालियां देते। क्या कहा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने? मेरा विश्वास तो ये कहता है कि मेरे महबूब अल्लाह की बारगाह में इतने मुकर्रम, और मुकर्रम क्यों ना हो, खुद अल्लाह ने फरमाया था हदीस कुदसी है वमा खलक़्तु खल्क़न अकरमा अलैया मिन, महबूब मखलूक तो मैंने बहुत सी पैदा की है मगर तुझसे ज्यादा इज्जत वाला किसी को नहीं बनाया है, तुझसे ज्यादा वकार वाला किसी को नहीं बनाया है। सरकार के वकार को देखकर बरेली के इमाम को कहना पड़ा ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जरा तवज्जो फरमाइएगा, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब जुमला सुना फौरन मचल जाती है और कहती है फर्रजल्लाहु तबारक व तआला अन्का कमा फर्रजत अन्नी, अल्लाह तुम्हारी तकलीफ भी ऐसे ही दूर कर दे जैसे अभी तुमने मेरी
तेरी तकलीफ को दूर कर दिया है। अब आओ जरा हजरत आयशा सिद्दीका की बात सुनते हैं। एक दिन मेरे सरकार कब्रिस्तान तशरीफ ले गए। हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा कि मैंने हुजूर की मुबारक चादर को लिया और लेकर के ओढ़ लिया। जैसे ही चादर को ओढ़ा, नजरों के सामने से पर्दा हट गया है। क्या देखती है? मूसलाधार बारिश पर बारिश हो रही है, बारिश पर बारिश हो रही है। यार जिंदा हो तो बोलो, इज़हारे ज़िंदगी तो करो। कितना पाकीज़ा जुमला है। बारिश पर बारिश हो रही है। हजरत आयशा सिद्दीका ने थोड़ी देर में हुजूर अलैहिस्सलाम को आते हुए देखा। मेरे नबी की रीशे मुबारक पे हाथ लगाया, आपके सीने मुबारक पे हाथ लगाया। मेरे सरकार ने फरमाया आयशा क्या हुआ? कहने लगी हुजूर अभी तो बारिश हो रही थी मगर आपके जिस्म पे बारिश का कतरा भी नहीं। समझो है, एक भी कतरा नजर नहीं आता। हुजूर ने फरमाया तुमने ओढ़ा क्या है? बोल भाई बोल। का हुजूर आपकी मुबारक चादर को ओढ़ लिया। अब जुमले सुनिएगा। बेजाली का इर्तफाल गिता अन बसरा की वराती मतरा आलमिल गैबी। आयशा ये जो देख रही हो ना, ये आसमाने दुनिया की बारिश नहीं है। वाह, नबी की चादर को ओढ़ा। अल्लाह ने तुम्हारी नजरों से पर्दे हटा दिए। कहा आयशा ये जो देख रही हो ना, ये आसमाने दुनिया की बारिश नहीं, आलमे गैब में होने वाली रहमत की बारिश के जलवे अल्लाह ने दिखाए। अब थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहा हूं। इधर हजरत आयशा सिद्दीका को मेरे नबी ने चादर उड़ाई नहीं थी, खुद ही ओढ़ ली थी। रसूल करीम उस वक्त मौजूद भी नहीं थे जब चादर ओढ़ी थी, पर्दा नजरों से हटा दिया गया। अब आइए जरा आगे बढ़ते हैं। मेरे सरकार ने मौलाए कायनात को बुलाया और बुला करके अपनी निदाए तत्हीर को दिया। फरमाया कायनात सैयदाए कायनात से फातिमा तुम भी अंदर आ जाओ। हसनैन करीमैन को लिया, मौलाए कायनात को लिया और अपनी निदाए तत्हीर उड़ा दी। उसके बाद दुआ की अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलो बैती अज़हिब अन्हुमुर रिस्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। हे अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं। हमने रिदाए तत्हीर को सामने रखा और नफूस कुदसिया पे नजर डाली तो पता चला एक तने मुस्तफ़ा है, दूसरा तने अली है, तीसरा तने फातिमा है, चौथा तने हसन है, पांचवा तने हुसैन है। जब सारे तनों को मिलाया तो यही पंजतन पाक है। अब यहाँ एक जुमला दे रहा हूँ, अगर हजरत आयशा सिद्दीका मेरे सरकार की चादर को ओढ़ ले, हुजूर उड़ाए नहीं, हुजूर मौजूद भी ना हो, अपनी मर्जी से ओढ़े, उनकी नजरों के सामने से पर्दे हटा दिए जाए तो सुन्नी सोचता क्यों नहीं? यहाँ तो नबी ने चादर खुद उड़ाई थी और चादर के नीचे लिया था। जब ओढ़ने का ये कमाल है तो उड़ाने का कमाल क्या होगा? जब हजरत आयशा सिद्दीका ने इतना कुछ ओढ़ने के बाद देख लिया है तो अली ने क्या देखा, हसनैन ने क्या देखा, फातिमा ने क्या देखा, मदीने वाले ताजदार ने क्या दिखाया? अरे यार आसान कर देता हूँ, अगर ख्वाजा उस्मान हारूनी अपनी दो उंगलियों से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को चारों तरफ दिखा सकते हैं तो मदीने का ताजदार अली को क्या दिखा के गया है? से न पूछो, ये पूछना है तो अली से पूछो या दिखाने वाले मुस्तफा से पूछो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, अल्लाह। आओ आगे बढ़े। और सबने सुना होगा नजरान का काफिला आया था हुजूर से मुबाहला करने आया था ना। मैं तफसील में नहीं जाता, मैं सिर्फ उसकी जो कैफियत थी चलने की उस पर मैं गुफ्तगू कर रहा ताकि इनको समझ में आ जाए जो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि बेटा हमारी फ़िक्रों को अल्लाह ने इतना रोशन किया है सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत के सदक़े में कि हमारी नज़र वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ तुम्हारी बरसों नहीं सदियों में नहीं पहुँच पाती। और नुक्ते भी बताएंगे मगर कहीं ना किसी सहाबी की तौहीन होगी अल्हम्दुलिल्लाह, ना किसी अहले बैत के किसी फ़र्द की शान में कुछ तनकीस होगी।
الحمدللہ رب العالمین. سینے اس لیے کھلے ہیں کہ ہم نے اپنے سینے میں سب کی محبت کو بسا. غور فرمائیں. حضور علیہ السلام نے کیا کہا؟ فاطمہ کدھر ہو، حسن کدھر ہو، حسین کدھر ہو، سب کو لیا. چلنے کی جو کیفیت شیخ مومن شبلنجی نے نور الابصار میں بیان کی ہے کہ حضور سرکار علیہ السلام نے چادر اڑائی اور چادر کو لیا سب سے آگے سرکار. سبحان اللہ. اس کے پیچھے سیدہ کائنات، ان کے پیچھے حضرت مولائے کائنات شیر خدا. ایک طرف میرے سرکار نے ہاتھ لیا کس کا؟ حضرت امام حسن. سبحان اللہ. اور امام حسین کو حضور نے گود میں اٹھایا. وَاحْتَضَنَ الْحُسَيْنَ، امام حسین کو گود میں اٹھا لیا. اب آپ کی شکل پوری صورت سمجھ میں آ گئی نا؟ آگے میرے سرکار، پیچھے سیدہ کائنات، اس کے پیچھے مولائے کائنات، ایک طرف امام حسن، دوسری جانب گود میں اٹھایا ہے امام حسین کو. امام حسن کا ہاتھ پکڑا. اب آئیے شاہ عبدالعزیز کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سر الشہادتین. سر کا معنی راز اور شہادتین کا معنی دو شہادتیں. اب اس میں آپ نے بیان بھی انہی چیزوں کا کیا ہے. امام حسن امام حسین کا شروع میں، پھر اس کے بعد کربلا کا مختصر انداز میں واقعہ ذکر کر دیا. اور یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے کا حکم میرے اور آپ کے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا کہ اس کتاب کو پڑھو، یہ معتبر کتاب ہے، اس میں معتبر چیزیں ذکر کی گئی ہے. ذرا محبت سے بول بھائی سبحان اللہ. اب ذرا کیفیت دیکھیے گا. پیچھے حضرت علی ہے، بیچ میں سیدہ کائنات ہے، آگے میرے سرکار ہے. سیدہ کائنات کو بیچ میں رکھا، ادھر سے بھی پردہ ادھر سے بھی پردہ، تاکہ زمانے والوں کو بتا دیا جائے بیٹیوں کو بے پردہ نہیں چھوڑا جاتا ہے، پردے کے ساتھ رکھا جاتا ہے. اگر سرکار کے کلچر کو، اسلامی تہذیب کو فالو کرتے ہو تو دیکھو میرے سرکار مباہلے کے لیے جا رہے ہیں. یار کے یہاں نہیں، دوست کے یہاں نہیں، دشمن کے مقابلے میں جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی پردے کا مکمل لحاظ رکھا جا رہا ہے. سیدہ کائنات کو بیچ میں لے کر ہمیں پردے کا تصور دے دیا ہے. دوسری طرف میرے سرکار نے امام حسن کا ہاتھ پکڑا اور گود میں امام حسین کو اٹھایا. ایک بات ذرا اور سوچیں، ایک بچہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے جب دکان پہ جاتا ہے تو بچوں کی عادت ہوتی ہے، کبھی بچہ آگے نکل جائے گا آپ سے، کبھی پیچھے رہ جائے گا، یہی تو ہوتی ہے. اس لیے بچہ کبھی دکھتا ہے آنے والے کو اور کبھی نہیں دکھتا. لیکن جس بچے کو آپ نے گود میں اٹھا لیا ہے وہ بچہ ہمیشہ دکھا کرتا ہے، چونکہ فرنٹ پہ آ جاتا ہے، انفانٹ ہو جاتا ہے، سامنے ہو جایا کرتا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ سرکار جا رہے ہیں مباہلے کے لیے، اپنے دو بچوں کو لے کر کے ہاتھ میں ایک کا ہاتھ لیا ہے، دوسرے کو اٹھایا ہے، اس لیے تاکہ زمانے کو پتا چل جائے ادھر چھپی ہوئی شہادت جا رہی ہے اور ادھر کربلا کی چھپی ہوئی شہادت جا رہی ہے. یا رسول اللہ زندہ باد. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. سبحان اللہ. ابھی ایک نقطہ اور سنیے. حضور علیہ السلام تو عیسائیوں کے مقابلے میں مباہلے کے لیے گئے تھے، کسی فنکشن اور دعوت میں تو گئے نہیں تھے. تو چھوٹے سے بچے کو گود میں لے جانے کی وجہ کیا ہے؟ کیا بات ہے. اگر سمجھ گئے ہو تو پھر بولیے، نہیں سمجھے ہو تو میں سمجھا. امام حسین کو سامنے رکھ کر میرے سرکار مخالفین کے مقابل جا رہے ہیں تاکہ بچپن سے حسین کو کربلا کی تیاری کرا دیں. سبحان اللہ. واہ. بچپن سے تربیت دے دی جائے. بیٹا ایک بات یاد رکھ، تیرے مقابل بھی آج تیرے نانا جان کے مقابل نجران کے عیسائی ہے، کل کربلا میں تیرے مقابل یزیدی ہوں گے. آج تیرا نانا جان ڈٹ کر کے مقابلہ کر رہا ہے، کل تجھے کربلا میں مقابلہ کرنا ہوگا. لیکن بیٹا ایک بات یاد رکھنا، تیرے نانا جان نے تجھے گودی میں اٹھا لیا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو نانا تجھے بچپن میں سنبھالے ہوئے ہیں کل کربلا کی سرزمین پر وہی نانا سنبھالے گا. یہی وجہ ہے
आप थोड़ा सा सोचे तो सही, हुसैन पाक ने 72 की कुर्बानी दी थी, 72 जख्म बर्दाश्त किए, आखिर में गर्दन भी आपकी शहीद हो गई। एक चूठी काट लेती है, इंसान बिलक जाता है, एक कांटा लग जाता है, इंसान परेशान हो जाता है। हुसैन पाक क्या किस्मत है तुम्हारी, हुसैन पाक क्या हिम्मत और जुरात है तुम्हारी, इतने जख्म बर्दाश्त किए, तकलीफ हुई कि नहीं हुई? हुसैन पाक की बारगाह से जवाब मिलेगा, तुझे पता नहीं। मेरे नाना जान ने एक हदीस फरमाई थी, अला इन्ना शहीदा ला यजिदु अलमल कत्ली इल्ला कमा यजिदु अहदुकुम अलमल कर्जा। फरमाया शहीद जब शहादत का जाम पीता है, उसकी गर्दन कटती है, उसको इतना ही दर्द होता है जैसे तुम्हें चूटी के काटने पे दर्द हुआ करता है। और दूसरी बात, इब्ने अब्बास ने कहा था ना, मैंने सरकार को ख्वाब में देखा था, कहा था हुजूर ये आपके हाथ में शीशी कैसी है, कहा इसमें हुसैन और उसके साथियों का खून जमा कर रहा हूँ। मतन मेरे जहन में है, लेकिन आखिरी जुमला पढ़ रहा हूँ, लम अज़ल अल्तक़ितहु मुन्ज़िल यौम। सरकार ने कहा इब्ने अब्बास पूरा दिन हो गया है, आज करबला में खून को जमा कर रहा हूँ। पता चला जब अली अकबर की शहादत थी, मेरे मुस्तफ़ा करबला में थे, अली अकबर की शहादत थी, मुस्तफ़ा करबला में थे। अरे इमाम हुसैन को 72 जख्मों के बाद गर्दन के कटाने का एहसास होता कैसे कि मदीने के ताजदार अपना जलवा उसको सामने से दिखा रहे थे। जिस मुस्तफ़ा ने हुसैन को 55 में उठाया था, आज करबला में उठाए हुए हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे और शहीदों के लिए आला हजरत के मजने भाई उस्ताद समझ अल्लामा हसन कहते हैं, बाग़े जन्नत छोड़कर आए हैं महबूबे खुदा, ऐसे है किस्मत तुम्हारी कुछ सिखाने आए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वापस से बोलो सुभान अल्लाह। ये है अहले बैत। और एक बात और सुनो, बात आ गई तो एक नुक्ता और सुना देता हूं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल चली किससे? बोलो, सैयद कायनात। हर औलादे अली को सैयद नहीं कहा जाएगा। सैयद वही होगा जो हजरत फातिमतुज़ ज़हरा के 2 बेटे या तो इमाम हसन की औलाद से हो या इमाम। अच्छा, एक मसला और चल गया है। इमाम सैयदना गौसे पाक हसनी सैयद है, माँ की तरफ से हुसैनी नसब, बाप से चलता है तो हसनी सैयद। ख्वाजा गरीब नवाज हुसैनी सैयद है। वालिद आपका शजरा मिलता है किससे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन व इमाम हुसैन। आज हमारी एक मिजाज बन गया है, हर सैयद को औलादे गौसे आज़म। मैं इसको थोड़ा सा इसलिए समझा रहा हूं कि तब्दीले नसब का मसला ना आ जाए। इमाम हुसैन रदी अल्लाह, इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, एक मिसाल मैं दे रहा हूं। आपकी हजरत कौम क्या है? रहमानी, ठीक है। आपकी कौम क्या है? शेख। अब आपके साथ में और भी शेख होंगे, ठीक। ऐसा होता है, ये भी शेख, ये बंदा भी शेख। अब इन दोनों के बाप दादा ऊपर जाके अगर से मिल जाए, लेकिन नीचे आके नस्लें बदल जाती है, खानदान बदल जाते हैं। इमाम सैयदना गौसे पाक की औलाद में वही होगा जो गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान से ताल्लुक रखता होगा। अबू साले मूसा जंगी दोस्त, बात समझ गए ना? उधर जाके उसका सिलसिला मिलता होगा। वरना बहुत सारे हसनी सैयद ऐसे हैं जिनका सिलसिला हुजूर गौसे पाक से नहीं मिलता, लेकिन इमाम हसन से मिलता। तो उसी को औलादे गौसे आदम कहा जाएगा कि जिसका शजरा गौसे पाक से जाकर नसबी एतबार से मिलता। हमारे यहाँ होता यह है कि हर सैयद को औलादे गौसे आदम बोलते। बात समझ गए ना? सैयद अहमद कबीर रिफाई भी तो सैयद है, तो क्या उनका शजरा और गौसे पाक का शजरा एक है? ऊपर जाकर के सब की है, जैसे हम लोगों का ऊपर जाकर सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, लेकिन नीचे आकर के सबका सिलसिला अलग अलग है। बात समझ गए ना? तो इसलिए इन सारी चीजों का पासो लिहाज भी रखना चाहिए। बहरहाल मैं अर्ज क्या कर रहा था, सरकार मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु से सैयदों का शजरा मिलता है,
لیکن سیدہ مولائے کائنات کی جو زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے بطن پاک سے جو 3 بچے پیدا ہوئے، ان میں ایک امام محسن تھے، ان کا وصال بچپن میں ہو گیا، لیکن بعد میں جو نسب چلا ہے امام حسن امام حسین، ان میں سے اگر کسی کا بیٹا ہے تو سید کہلائے گا۔ بات سمجھ گئے نا؟ حضرت مولا کائنات نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی موجودگی میں تو کسی سے شادی نہیں کی تھی، چونکہ حضور نے منع کر دیا تھا، لیکن سیدہ کائنات کے وصال کے بعد آپ نے شادی کی تو آپ کے ایک بیٹے محمد ابن حنفیہ بھی ہیں، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے بھائی ہیں، امام حسین امام حسن کے بھائی، مگر سگے بھائی نہیں، یعنی ایک ماں ساجے والے بھائی نہیں، ان کی والدہ الگ ان کی والدہ الگ، باپ ایک ہی ہے، حضرت مولا کائنات۔ اب ایک چیز ہم سمجھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھی، 3 بیٹے، کتنے بیٹے؟ نسب کس سے چل رہا ہے؟ بیٹے سے کہ بیٹی سے؟ بیٹے سے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 بیٹے، دنیا کا سسٹم بتا رہا ہوں، نسب کس سے چلتا ہے؟ بیٹے سے۔ سرکار علیہ السلام کے پہلے بیٹے حضرت قاسم کا وصال، اس کے بعد حضرت عبداللہ کا وصال، اس کے بعد حضرت ماریہ قبطیہ جو حضور کی کنیز تھی، باندھی تھی، ان کے بطن پاک سے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ ایک دن میرے سرکار کی ایک طرف وہ لیتے ہیں، دوسری طرف امام حسین۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، جبریل امین آئے، حضور نے کہا جبریل میرے رب سے کہنا ابراہیم کو تو لے لے، حسین کو مجھے دے دے۔ حضرت ابراہیم کا 3 دن کے بعد انتقال ہو گیا۔ اب میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر رہا ہوں، توجہ فرمانا۔ سرکار علیہ السلام کے 3 بیٹوں کا جب وصال ہو گیا، عرب کے کفار قریش نے اور عرب کے کفار نے ایک جملہ بولنا شروع کر دیا، کہنے لگے اب نبی کی نسل چلے گی کیسے؟ ان کے ذہن میں ایک قانون تھا دنیا کا، آدم سے لے کر آتا ایدم جتنے ہیں سب کے نسب چل رہے ہیں لڑکوں سے۔ اب محمد عربی بولو صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ ان کے 3 بیٹوں کا انتقال ہو گیا، اب نسل چلے گی کیسے؟ رسول کریم علیہ السلام کے کان تک یہ آواز پہنچی، بُدِرَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللیلہ، آپ کے بیٹے کا وصال ہوا، کہا گیا آج محمد عربی کی نسل ختم ہو گئی، معاذ اللہ۔ سرور کائنات کے دل کو ٹھیس پہنچی، نبی غمزدہ ہو گئے۔ اللہ نے گوارا نہ کیا کہ میرے محبوب کو تکلیف ہو، اور اعتراض کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ جو اللہ ابراہیم کو لینے پر قادر ہے، وہ مصطفیٰ کی نسل کو باقی رکھنے پر بھی قادر ہے۔ سرکار نے ارشاد فرما دیا، ذہن میں آپ کے بھی سوال آ رہا ہوگا، جب 3 نرینہ اولاد چلی گئی تو اب نسل کیسے چلے گی؟ امام طبرانی نے حدیث کو روایت کیا، سرور کائنات کے لیے اللہ نے اصول اور سسٹم کو چینج کر دیا ہے، ضابطۂ حیات بدل دیا گیا، قانون نسل بدل دیا گیا، قانون تولید بدل دیا گیا۔ رسول کریم نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وان اللہ تعالی جعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب، فرمایا اللہ نے ہر نبی کی نسل کو اسی کی پیٹھ میں رکھا تھا، اور میری نسل کو علی کی پیٹھ میں رکھ دیا ہے۔ اولاد میری ہوگی مگر چلے گی علی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھو ہے؟ ہاں، وقت بھی کافی ہوتا چلا جا رہا ہے، 11:37 ہو گئے، ختم کر دیا جائے؟ چلنے دو۔ پڑھنے والے پہ تو محنت لگتی ہے، سننے والا پھر بھی خاموش بیٹھا رہتا ہے۔ یا رسول اللہ۔ آپ الانسر ہیں، الانسری کر رہے ہیں، کہاں گئے الانسری کر رہے ہیں آپ تو 25% بھی ذمہ داری نہیں اٹھا رہے۔ ہمارے یو پی میں الانسر اکیلا ہی پورا مجمع اٹھا لیتا ہے نا، اور یہاں کا بیچارہ الانسر جو ہے وہ پورا مجمع بٹھائے ہوئے ہیں اٹھانے کے بجائے۔ کچھ بولیے آپ بھی، بولتے رہیے، ورنہ ٹریننگ لے لیجیے مجھ سے الانسری کی۔ محبت سے ذرا بولو بھائی، سبحان اللہ۔ کبھی نعرہ بھی لگ جاتا ہے، کبھی کبھی نعرہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ نعروں کا قحط پڑ گیا، اتنی خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں آپ۔ سبحان اللہ ذرا محبت سے بولیں آپ، سبحان اللہ اور محبت سے بولیں۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی
کوئی یہودی آپ سے ایک سوال کر لے کہ تمہارے نبی افضل کہ ہمارے نبی افضل، تو کیا جواب دو گے؟ ہمارے نبی اب بھائی جو کھڑے ان سے بھی پوچھ رہا ہوں، بڑے بیچارگی کے عالم میں کھڑے ہو، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. اچھا ان کے یہاں بیٹھنے کا مطلب ہوتا ہے چہرہ چھپانا. ارے بھائی پردہ آپ کے لیے نہیں ہے ہم سے، جس کے لیے پردہ ہے وہ پردہ کر رہی ہے، آپ کے لیے پردہ نہیں ہے، آپ چہرہ دکھا سکتے ہیں. میں نے کہا آپ بیٹھ جائیے ادھر تو وہ ادھر چلے گئے حال، تو میں کیا بولوں بھائی، یہی تو کہوں گا کہ پردہ نہیں ہے مجھ سے. ساری دنیا کو آ گئی سبحان اللہ. ان کا دیوانہ بیدار ہے، سبحان اللہ. آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار. سبحان اللہ. چلو ایک شعر اور پڑھو. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا، اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا. یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی. آپ سے اگر کوئی سوال کر لے تیرا نبی افضل کہ میرا نبی افضل، اس کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہمارے نبی سرکار علیہ السلام، مگر ہمارا ایمان سارے نبیوں پر. کسی ایک نبی پر بھی اگر ایمان چھوڑ دیا کافر ہو جائے. بات سمجھ کے ہم سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، سارے نبی ہمارے سر کا تاج. ہمارے نبی ہونے کا مطلب ہم اس نبی کی امت میں پیدا ہو، یہ مطلب ہے. بات سمجھ گئے؟ اب سمجھے. نتیجے پر جاؤں گا نا تو پھر کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ خاموش بیٹھ جائے. ابھی جتنی خاموشی اختیار کرنا ہے تو کر لو. اس نے کہا کہ بھائی ہم تیرے قرآن سے دلیل دے رہے ہیں، ہمارا دعویٰ غلط نہیں، چیلنج ہمارا ہے، پروف بھی ہم کریں گے. بولے کیا؟ بولے ایک بات بتا، تیرے قرآن ہی میں تو لکھا ہے کہ جب موسیٰ اور خضر کی ملاقات ہوئی تھی تو ایک بچے کی دیوار، دو بچوں کی دیوار تھی. بولے ہاں تھی. بولے کس کی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے دو بچے تھے، ان کی دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر نے ٹیڑھی تھی، سیدھی کر دی. بولے کر دی سیدھی. اب ایک بات بتا کیوں کی تھی؟ قرآن نے کیا کہا؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. یہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی، گرنے کے قریب تھی، سیدھی اس لیے کر دی کہ ان کا باپ یعنی دادا کسی زمانے میں نیک گزرا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم نے جب اعلیٰ حضرت کو اٹھایا، عبداللہ ابن عباس کی تفسیر پڑھی تو کہا 14 پشتوں پہلے، 14 نسلوں پہلے اس کے پر دادا، لکر دادا، سکر دادا، تکر دادا جتنے ہو، 14 پشتوں پہلے اس کا دادا متقی تھا. 14 پشتوں کے بعد جب یہ آئے یتیم بچے، اس کا تقوی ان کو کام آ گیا، اس کی پرہیزگاری کے صدقے میں ان کی دیوار کو سیدھا کر دیا گیا. اس نے کہا دیکھ ہمارے نبی کی امت میں دو ایسے بچے گزرے 14 پشتوں پہلے، اور تفسیر نصفی کو اٹھائے تو 40 پشتوں پہلے جو دادا نیک گزرا تھا اس کے صدقے میں دیوار کو سیدھا کیا گیا. بول تیرے نبی کی امت میں کوئی ایسا ہے، کوئی ایسا واقعہ لے کر کے آ کہ جہاں دادا کا تقویٰ وہاں کام آ گیا ہو. سوال کو آپ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینا. اس نے کہا اسی لیے میں کہتا ہوں تیرے قرآن نے ہی ہمیں بتا دیا تیرے نبی سے ہمارا نبی افضل، اس لیے کہ تیرے نبی کی امت میں اس طرح کے بچے نہیں ملتے کہ جن کے دادا کا، جن کے پردادا کا تقویٰ
بعد والوں کو کام آ گیا ہو. اس نے کہا رک ابھی اس طریقے سے دلیل دے کر بات کو مکمل نہ کر, ہماری بھی سن لے. اب ایک عاشق مصطفیٰ کھڑا ہوا, جواب دینے لگا. کہا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ ہم نے پوچھا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ کہا لا جوابوں کو جواب امام احمد رضا خان نے دے دیا ہے. اعلیٰ حضرت کی کتاب اٹھائی مطلع القمرین فی امانت سبقت العمرین, میرے امام لکھتے ہیں سرور کائنات نے ارشاد فرمایا الا فاطمہ احسنت فرجہا فحرمہ اللہ تبارک و تعالی وذریتہا علی النار. فرمایا میری بیٹی فاطمہ نے پرہیزگاری اختیار کی, تقوی اختیار کیا, نکوکاری اختیار کی. اس کے بعد اللہ نے فاطمہ کی اولاد کو جہنم پہ حرام کر دیا ہے. اب ذرا توجہ فرمائے, تقوی فاطمہ کا ہے, پرہیزگاری فاطمہ کی ہے, نکوکاری فاطمہ کی ہے, تقوی شعاری فاطمہ کی ہے. فائنل جملہ دے رہا ہوں, ایک یہودی کے سامنے مسلمان کھڑے ہو کر کہے گا سن تیرے نبی کی امت میں جن بچوں کی دیوار کو سیدھا کیا گیا تھا ان کے دادا کے تقوی نے دنیا میں صرف خزانہ بچایا تھا, اور فاطمہ کے تقوی نے آخرت میں جہنم سے گھرانہ بچایا ہے. جہاں جہاں خزانہ بچایا جاتا ہے وہ امت موسیٰ ہے, اور جہاں گھرانہ بچایا جاتا ہے وہ امت محمد عربی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, شان اہل بیت, شان اہل بیت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ وقت. جب حسنین کا یہ مقام ہے تو مولا کائنات کا مقام. واہ سبحان اللہ. حضور نے ایک مقام پہ فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فرمایا تھا حسنین جنتی جوانوں کے سردار ضرور ہیں مگر ان کے والد ان سے بھی بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا کہا؟ ان کے والد بے شک. ان سے بھی بہتر ہے. مولا کائنات شیر خدا. ایک بات بتا دوں, مولا کا معنی ہوتا ہے محبوب, مولا کا معنی دوست. ہم سنوں کی ہاں مولا کائنات میں جو لفظ مولا ہے اس کا معنی دوست اور محبوب ہے. کیا ہے؟ دوست اور محبوب. یہی معنی ہے من کنت مولا ہوں فہذا علی المولا. یہاں بھی ایک بات عرض کر دیتا ہوں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے. واہ واہ. ہم نے کہا مولا کا وہ معنی نہیں جو شیعہ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں مولا کا معنی سردار, اور اسی سے وہ کہتے ہیں دیکھو جب مولا سرکار نے مولا قرار دیا, ہم نے کہا حضور نے مولا کہا تھا لیکن حضور نے مولا کا معنی سردار کہیں نہیں بتایا تھا. حضور نے مولا کا معنی یہ نہیں کہا تھا کہ وسیع ہے, مولا کا معنی یہ نہیں کہا تھا کہ میرے بعد سب سے پہلے خلیفہ ہے. ارے احمق آدمی, مولا کا معنی کسی ڈکشنری میں خلیفہ آتا ہی نہیں ہے. یہ الٹی طریقے سے ہمیں بہکانے کی کوشش کیوں کر رہا ہے, لیکن ہم بہک نہیں سکتے اس لیے کہ ہم نے اعلیٰ حضرت جیسی ذات کو پڑھا ہے جس نے 1400 کتابیں لکھنے کے بعد ہمارے ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے. ذرا توجہ کرنا. اصل میں ہوا یہ تھا, حضرت اسامہ ابن زید نے ایک دن مولا کائنات سے کہا تھا انت لست مولایا ولکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ ولکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولایا. کہا تھا اے علی تم ہمارے مولا نہیں ہو, ہمارے مولا تو سرکار علیہ السلام ہے. یہ جملہ میرے سرکار تک پہنچا اور آپ سرکار علیہ السلام حجۃ الوداع سے تشریف لا رہے تھے. غدیر خم کا موقع تھا. سرکار نے اب پیچھے سے ملا کر کے دیکھیے گا یار, تب آپ کے بات سمجھ میں آئے گی. انہوں نے کیا کہا تھا, تم ہمارے مولا نہیں, حضور علیہ السلام ہمارے مولا ہے. تب سرکار علیہ السلام نے آپ نے اونچے مقام پر کھڑے ہو کر حضرت علی کا ہاتھ لیا اور ہاتھ لینے کے بعد فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھے مولا مانتا ہے وہ علی کو بھی مولا مانے, یعنی جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی دوست رکھے, جو مجھے محبوب رکھتا ہے وہ علی کو بھی محبوب رکھے. ہم نے کہا ایک مرحلہ یہ ہے کہ سرکار غدیر خم کے موقع پر اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر حضرت مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کر فرما رہے ہیں, اور ایک مقام وہ تھا کہ جس کو غار ثور کہا جاتا ہے. آخر غار ثور کہا جاتا ہے. غار کے اندر مدینے کے تاجدار ہے, ران ہے حضرت ابو بکر کی, سر ہے میرے مصطفیٰ کا, نبی کی آنکھیں بند ہے, سرکار آرام
फरमा रहे हैं, अबू बकर की आंखें खुली है, चेहरे मुस्तफा को तक रहे हैं। अब एक जुमला दे रहा हूँ, अहले सुन्नत इस पर तवज्जो देंगे, क्योंकि बात मौला के इनकार की आई थी तो वहाँ इजहार मोहब्बत जरूरी था। हमने कहा जब मोहब्बत का इजहार मकसूद होता है तो उसके लिए मैदान चाहिए, और अपने बाद खिलाफत के मसले को समझाना हो तो छुपा हुआ मकान चाहिए। मेरे सरकार ने खुले मैदान में अली की मोहब्बत को बिठाया है और छुपे मकान में अबू बकर को खिलाफत का नारे तकबीर, नारे रिसालत, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सुनो, सरकार अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले, हुजूर की मानने वाले ये कहते हैं कि हमें ये उठा हुआ हाथ भी याद है और हमें दो उठे हुए हाथ भी याद। वाह सुभान अल्लाह। एक दिन मेरे सरकार अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। भाई क्या हुआ? किबला बड़ी जल्दी चेंज कर लिया आपने। हाँ ठीक है, मैं भी समझ रहा हूँ, किबला चेंज मत कीजिए। मैं अर्ज कर रहा था कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ लाए। एक तरफ हाथ है सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर, सुभान अल्लाह। दूसरी तरफ हाथ है हजरत इमाम सैयदना उमर फारूक आजम। सुभान अल्लाह। नकीब साहब अपना माइक रखिए, उसको रखिए, आप खड़े हो जाइए, मेरा माइक थामिए। आप घबराइए मत, नजराना मिलेगा आपको भरपूर, मेहनत करो या ना करो। हाँ तवज्जो, इस मेरे माइक को थामे, मेरा माइक मेरे मुंह के करीब ही रखिए। हुजूर ने हाथ पकड़ा अबू बकर सिद्दीक अकबर का, एक हाथ रखे, दूसरा पकड़ा हजरत उमर फारूक आजम। गदीर खुम का मौका यूं था और मस्जिद नबवी शरीफ का मौका यूं, और आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हा कदा नुबासो यौमल क़ियामा। हे मेरे सहाबा देख लो, क़यामत के दिन हम ऐसे ही उठाए जाएंगे। हमने कहा हम तबीयत नहीं मानते हैं, मुस्तफा की शरीयत मानते हैं। हमें गदीर खुम का हाथ भी याद है और मस्जिद नबवी शरीफ के दोनों हाथ भी याद है। या रसूलुल्लाह, हक चारिया, या अली 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 अच्छा एक चीज और सुनो, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से सवाल हुआ कि हजरत अली ने 8 साल 11 साल 10 साल इख्तिलाफ रिवायत, इतनी उम्र में आपने हुजूर का कलमा पढ़ा, तो क्या हम हजरत अली को 11 साल पहले की जो जिंदगी बाप के ताबे थी अबू तालिब के, तो क्या उस जिंदगी को देखकर हजरत अली को काफिर कह सकते हैं? ये सवाल हुआ माज़अल्लाह। आला हजरत को जवाब देना था तंजीहुल मकानतिल हैदरिया अन वस्मत अहदिल जाहिलिया, पूरी किताब आला हजरत ने लिखी। लेकिन मजे की बात यह है, सवाल हुआ है सिर्फ मौलाए कायनात के बारे में, और आला हजरत ने जवाब में अबू बकर सिद्दीक अकबर को भी शामिल किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जुमले सुनिएगा आला हजरत के, हार्ड जुमले हैं लेकिन तशरीह में कर दूंगा, घबराइएगा मत। हजरत मौला कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए आपने फरमाया, सुनो, एक दिन हजरत अब्बास से कहा चचा से कि अबू तालिब के ऊपर बड़ा बोझ है औलाद का, चलो परवरिश कर ली जाए। तो हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ये गए और जाने के बाद हजरत जाफर तैयार को ले लिया।
اور میرے نبی نے حضرت مولا کائنات کو لے لی. سبحان اللہ. یار جس کی آنکھیں ہی آغوش نبوت میں کھلی ہو واہ سبحان وہ اللہ. کفر کیسے کرے گا؟ جس نے تربیت ہی مصطفیٰ کے یہاں پائی ہو بے شک. وہ کفر کیسے کر سکتا ہے؟ ہم نے کہا یہاں تک تو مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ گیا. اب بات ابو بکر صدیق اکبر کی. پہلے میرے امام نے ابو بکر صدیق اکبر کے القاب ذکر کیا، امیر المومنین، اسی طریقے سے صدیق اکبر وغیرہ، اور اس میں ایک لفظ ذکر کیا سید الاولیاء المحمدیین. سبحان اللہ. سبحان ابھی اللہ. کچھ دنوں پہلے کچھ لوگ پگلا گئے تھے، کہہ رہے تھے حضرت علی جو ہے ولایت میں پہلے ہے، ابو بکر خلافت میں پہلے ہے. ہم نے کہا یہ تمہارے باپ کی دی ہوئی جاگیر نہیں ہے کہ جس میں آ کے تم اپنی طرف سے قانون نکالو. سنو، حضرت ابو بکر صدیق اکبر خلافت میں بھی پہلے اور ولایت میں بھی پہلے. اعلیٰ حضرت کا جملہ سنو، سید الاولیاء المحمدیین، محمدی ولیوں کے سردار. ہم نے کہا جب ولیوں کے سردار، ایک جملہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، حضور کی امت میں سب سے پہلا غوث اعظم کون؟ پچل کر کے کہیے گا. سب سے پہلا غوث اعظم ابو بکر صدیق اکبر ہے، اور حضور کی نسل میں، حضور کی اولاد میں سب سے پہلا غوث اعظم امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب میرے امام نے دونوں کا ذکر کر دیا، القاب ذکر کیے، اور فرمایا ان دونوں نفوس کا عالم یہ ہے کہ روز میثاق سے لے کر روز ولادت تک، روز ولادت سے لے کر سن شعور تک، سن شعور سے لے کر کے آپ ظہور آفتاب بعثت تک، ان دونوں کے دامن سے کبھی کفر کی گندگی ملی ہی نہیں، اور ابد الآباد کبھی مل بھی نہیں سکتی. کیا کہہ دیا اعلیٰ حضرت نے جب اللہ نے ساری روحوں کو جمع کر کے کہا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا. اس وقت ابو بکر صدیق اکبر کی روح نے بھی کہا، عمر فاروق اعظم کی روح نے بھی کہا، اور مولا کائنات کی روح نے بھی کہا. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں اس عہد والے دور سے لے کر ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے تک یہ دونوں کفر سے پاک رہے، جیسے اور روحیں پاک رہی یہ بھی پاک رہے. اس کے بعد فرمایا پیدا ہونے سے لے کر شعور کی منزل تک جب بچہ سمجھوال ہوتا ہے اس کے بعد سمجھ میں آنے لگتی ہے. فرمایا اللہ نے ان دونوں ذاتوں کو کفر کی گندگی سے دور رکھا. اس کے بعد سے لے کر نبی کے اعلان نبوت تک یہ کفر سے دور رہے، اور اس کے بعد جب کلمہ پڑھ لیا ابد الآباد کبھی ان کے دامن کو کفر لگا ہی نہیں. ہم نے کہا مولا کائنات نے تربیت مصطفیٰ سے پائی تھی، لیکن ابو بکر صدیق اکبر تو 16 سال کا نوجوان ہے جس نے سب سے پہلا کلمہ پڑھا ہے. ہم نے کہا جوانوں میں سب سے پہلے آپ نے کلمہ پڑھا، لیکن 16 سال کی زندگی میں ابو بکر صدیق اکبر نے کبھی کفر تو نہیں کیا. چلو اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں. میرے امام کہتے ہیں بچپنا ہے، عمر مختصر ہے. اب کسی کتاب میں 4 سال آتی ہے، کسی میں کچھ اس سے زیادہ آتی ہے. عمر آپ کی مختصر تھی. ایک دن آپ کے والد حضرت عثمان حضرت عثمان ابو قحافہ کنیت ہے، ایک عثمان غنی ہے. ابو بکر کے والد کا نام بھی عثمان تھا، اور ابو بکر صدیق اکبر کا نام عبداللہ تھا. آپ کی کنیت ابو بکر تھی، آپ کا لقب عتیق و صدیق تھا. حضرت ابو بکر کو لیا، بچپنا ہے، پہنچ گئے بت خانے میں، کہا ہاذہی آلہتک الشم العلی فاسجد لہا. بیٹا یہ تیرے معبود ہیں، ان کو سجدہ کر. چلے گئے وہ. ابو بکر صدیق اکبر رہ گئے اکیلے. عمر مختصر ہے مگر ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھ سے خطاب کر رہے ہیں. انی عارن فقسنی، میرے جسم پر کپڑے نہیں ہیں، کپڑے پہنا. وہ انی جائعن فاطعمنی. ابھی عمر کتنی مختصر، بات دیکھیے آپ. میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، بھوکا ہوں، کھانا کھلا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بت بت ہی بنا رہا. لوگ بولتے ہیں کیسے بت کی طرح کھڑا، بولنا کچھ. بت بت ہی بنا رہا، کچھ جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے پتھر اٹھایا. ادھر تھا بل فعلہ کبیرہم قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم. اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کو ساتھ ایسا کیا؟ اب یہاں حضرت ابراہیم نے کہہ دیا بل فعلہ کبیرہم، بلکہ ان کے بڑے نے کیا. اب شیعہ پگلا گیا، بولے دیکھو تقیہ بازی جائز ہے. میں نے کہا احمق تو تقیہ سمجھ رہا ہے، یہ تقیہ ہی نہیں، اس کو توریہ کہتے ہیں.
حضرت ابراہیم نے ان کو سمجھانا چاہا تھا, ان کے دماغ کا جو ہے ایگزام تھا, ان کے دماغ کو چیک کیا کہ یہ سمجھ پائیں گے, نرے گھامڑ ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ تو چوپاؤں سے بھی بدتر. ارے آپ نے یہی تو کہا تھا بلکہ ان کے بڑے نے کیا. اب بتائیے اس بت خانے میں بت اور ابو حضرت ابراہیم سب کو ملا کر دیکھا جائے تو بڑا تھا کون؟ زندہ ہو تو بولو یار, سمجھ نہیں پائے. اہل ایمان سمجھ گئے, وہ اس کو دیکھنے لگے, بڑے بت کو بولے یہ کیسے کرے گا, جبکہ حضرت ابراہیم کی منشا کیا تھی؟ بلکہ ان کے بڑے نے کیا. سب سے بڑا تھا کون وہاں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارے اسلام میں تقیہ نہیں ہے, اور ان بدبختوں نے تقیہ کے نام پہ اہل بیت کو بھی بدنام کر دیا, حضرت مولا کائنات کو بزدل ثابت کر دیا. لیکن ہم سے سنو, ہم بتائیں گے انشاءاللہ, ہم بزدل نہیں کہتے, ہم حقیقت میں شیر مانتے. واہ سبحان اللہ. بات سمجھ گئے؟ وقت زیادہ ہو گیا لگ رہا ہے, موبائل دیکھ رہے ہیں لوگ. ہاں, پھر دوست کا میسج دیکھ رہے ہیں, 11:59 ہو گیا. ہونے دیجیے. حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کا بھوکا ہوں کھانا کھلا, کپڑے رہیا پہنا, ہاتھ میں اٹھایا پتھر اور فرمایا فَإِن كُنْتَ إِلَٰهًا فَابْلَعْ نَفْسَكَ, اگر سچ میں معبود ہے نا تو بچ کے دکھا. اگر سچ میں معبود ہے تو بچ کے دکھا. حضرت ابوبکر صدیق اکبر نے پتھر مار دیا, وہ نیچے گر گیا, اور جیسے ہی گرا تھوڑی دیر میں حضرت ابو قحافہ آ گئے. ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا, اعلان نبوت ہوا نہیں تھا, حضور نے اسلام کا حکم اعلان فرمایا نہیں تھا, اس لیے ابھی کلمہ نہیں پڑھا. میرے سرکار علیہ السلام کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق اکبر کی عمر بھی مختصر ہے. والد نے دیکھا بتوں کے ساتھ یہ کر دیا, کہا بیٹا یہ کیا کیا؟ اعلیٰ حضرت نے جملہ لکھا کہ آپ نے فرمایا میں نے وہی کیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہو. کیا بات ہے, واہ. اٹھایا گھر لے گئے, کہا دیکھا تمہارے بیٹے نے ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا کیا ہے. آپ کی والدہ کہتی ہے خبردار اس کو کچھ مت کہنا, اس لیے کہ جب یہ پیدا ہوا تھا میرے کانوں سے آواز ٹکراتی تھی, کوئی کہنے والا کہتا تھا یا امت اللہ التقی ابشری بالولد العطی اسمہ فی السماء الصدی لمحمد صاحب و رفیع. کہا تھا کوئی کہتا تھا اے اللہ کی بندی خوش ہو جا, تجھے اللہ نے ایسا بندہ عطا کیا ہے, ایسا بیٹا عطا کیا ہے جو جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے, ایسا بیٹا عطا کیا ہے آسمانوں میں جس کا نام صدیق ہے, ایسا بیٹا عطا کیا ہے جو میرے محبوب کا صحابی ہوگا, ایسا بیٹا عطا کیا ہے جو میرے محبوب کا رفیق مزار ہوگا. اور جملہ بول دوں, جو اس کو مانے گا اس کا بیڑا پار ہوگا. آپ سمجھے؟ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سنیے, پھر اس کے بعد حضرت علی کے حوالے سے ہی رافضیوں کا حال بتا دوں. میں حضرت علی کا حوالہ دوں گا, پھر پوچھوں گا کہ حضرت علی نے ان کو ایکسپٹ کیا ہے کہ ریجیکٹ کیا ہے. ہم لوگ ایکسپٹڈ ہیں, اور یہ کیا ہے؟ ہاں, سمجھدار لوگ ہیں, مگر انگلش کو سب کچھ مت سمجھیے گا. ابھی ہمارے سنیوں کو بہت عجیب سا بھوت سوار ہو گیا تھا. وہ ایک بدوی نے ذرا سی بات کیا کر لی, مناظرے کے اصول تک پتہ نہیں ہے. ارے بھی مناظرہ جماعتی مسئلے پہ ہوتا ہے, انڈیویجول نہیں ہوتا. اصولی پتہ نہیں, آپ کسی سے بات کریں تو پھر جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم جمہوری مزاج رکھتے ہیں, ہم جو ہے سیکولر ہیں, اور ہم جو بات صحیح ہوتی ہے اس کو مانتے ہیں, وہ ہمیں سمجھتے ہیں مخالف. ہم نے کہا اصول کی دنیا میں آؤ گے تو مناظرہ تھا ہی نہیں ہو. کسی ایک بندے کے پیچھے مناظرہ تھوڑی ہوتا ہے, مناظرہ پوری لوبی کے لیے ہوتا ہے. مناظرہ ہوتا ہی جماعتی سطح پہ, حضرت بیٹھے ہیں کہیں آپ نے میرے تعلق سے ایسی بات بولی, آؤ مجھ سے مناظرہ کرو. تو مناظرہ میں ان پر اکیلے پہ اتنا وقت برباد تھوڑی کروں گا. جھانسی کی زمین پہ آپ نے دیکھا ہوگا, زمین پہ آپ نے دیکھا ہوگا, وہاں پر ایک مسئلہ اٹھایا, صحابی رسول ہے, جنتی ہے, قال المومنین ہے.
तुम इसको मना करोगे, हमारी जमात का अकीदा है, और तुम मना कर रहे हो, ये तुम्हारा नजरिया है। वहां पर एक की जीत सारी सुन्नियत की जीत, बेशक बेशक सुभान उधर एक की हार सारी नाम नेहाद मौलाइयत की हार। बेशक। मुनाजरा होता ही हमेशा जमाती मसले पर है, इनफरादी मसले पर नहीं होता, बेशक। है ना। अब तूने वहां जाकर सिर्फ एक बंदा मुल्हिद बैठा था, उस पर जाकर लोगों ने सारी गुफ्तगू की। बात समझ गए? इंग्लिश के अल्फाज इतने हार्ड कर दिए कि पब्लिक के समझ में भी कुछ नहीं आ रहा। दूसरी बात, मैंने एक जुमला आज किया था, अब भाई जरा दो बातें सुन करके जाइएगा जो निकल रहे हैं भाई। हाँ, 1 मिनट 2 मिनट सुन के जाए, बैठ जाइए, तवज्जो है। लोग कहने लगे उसने अल्लाह के वजूद पे दलील दी थी इसलिए हम उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो मैंने कहा फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की थी, करो तारीफ, हाँ, करो तारीफ। क्या बात, वाह। मुख्तार सकफी ने इमाम हुसैन के मुखालिफिन को चुन चुन के मारा था, करो तारीफ मुख्तार की। हज्जाज इब्न यूसुफ सकफी ने कुरान पर एराब लगवाए थे, जेर जबर उसी ने लगवाए, करो हज्जाज की तारीफ। नहीं भाई हम नहीं कर सकते फिरौन की, चूंकि उसने खुदाई का दावा किया था। मैंने कहा इसका मतलब उसने गलत काम किया था जो अकीदे से टकरा रहा था, इसलिए तुमने उसको छोड़ दिया। मुख्तार ने नबूवत का दावा किया इसलिए तुमने उसको छोड़ दिया। उसने मुख्तार सकफी ने और इधर हज्जाज इब्न यूसुफ सकफी ने सहाबा इकराम की शहादतें करवाई, जालिम था, तुमने उसको छोड़ दिया। तो जरा उस नदवी के बारे में पूछो, वो अशरफ अली को अपना पेशवा मानता है, रशीद को अपना इमाम मानता है, खलील को अपना पेशवा मानता है। अब तुम्हारी अकीदतें कहां चली गई, तुम्हारी मोहब्बत कहां चली गई? अरे हमारा मिजाज तो ये है जो सरकार को मानता है हम उसको दिल से लगाते हैं, और जो नबी के मुखालिफ को पेशवा माने वो लाख दुनिया के अच्छे काम करता रहे। हातिम ताई ने कितनी भी सखावत की है लेकिन जन्नती नहीं हो सकता, इसलिए कि जन्नती होने के लिए सबसे पहले ईमान जरूरी है। इसी तरह हमारे दिल में आने के लिए सुन्नी होना बहुत जरूरी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। भाई ऐसी हम डिबेट कर भी नहीं सकते कि हम मुल्हिद से सर पे हाथ रखवाएं। हम तो किसी फासिक से हाथ नहीं रखवाते, बेशक बेशक वो मुल्हिद है। बेशक। हाँ? अजीब तमाशा, गुल खाओ बुलबुलों से परहेज करो। हमारे यहाँ भाई ये नहीं चलता है, हमारे यहाँ सिर्फ एक ही है, उन्हें जाना, जो इस दायरे में आएगा उसी को जाना। बेशक। मोहब्बत की, क्योंकि हमने सरकार को जाना, उसने सरकार को जाना, तो वो हमारा ईमानी भाई हो गए। बेशक बेशक। बात समझ गए? बात आगे बढ़ाओ। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपकी वालदा हजरत उम्मुल खैर ने फरमाया, कहा सुनो आवाज आती थी, तुझे अल्लाह ने ऐसा बेटा दिया है जो जहन्नम से आता है। वाह सुभान अल्लाह। अब देखिए इधर मौलाए कायनात है, उधर अबू बकर सिद्दीक अकबर है। हुजूर आला हजरत ने दोनों को सवाल के जवाब में शामिल किया कि नहीं किया? इससे समझ में आ गया कि अगर आप सच्चे सुन्नी है तो दोनों को मान करके रखिएगा। आइए हजरत अली की एक बात और सुनते हैं। जब फतेह मक्का का मौका था, सबने बार बार सुना होगा, मेरे सरकार ने कहा मेरे कांधों पर सवार हो जाओ, वो कांधों पर सवार हो गए, और उसके बाद क्या किया? खाना काबा के ऊपर बुत रखा था उसको गिरा दिया। यहाँ तक हजरत सबने सुना है। मैं बात आगे वाली कर रहा हूँ, इस वाक़िए को मैं जिक्र करके बरकत तो ले सकता हूँ लेकिन नई मालूमात नहीं दे सकता। मैं इससे आगे की बात करके बरकत भी हासिल कर रहा हूँ, नई मालूमात भी दे रहा हूँ। आला हजरत मतलउल कमरैन में जिक्र फरमाते हैं कि जब मौलाए कायनात हुजूर के कांधों पर सवार थे, हजरत अली से पूछो, अली ये बताओ तुमने क्या देखा? कहते हैं इन्नहु ला युखय्यलु इलैया अन्नी लौ शीतु लनिलतु उफ़क़ अस्समा। फरमाया सुनो सुनो, जब मैं सरकार के कांधों पर सवार था मेरे दिल में यह ख्याल गुजरता था, अगर मैं चाहूं हुजूर के कांधों पर सवार होकर आसमान का किनारा छू सकता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां छू सकता हूं?
आसमान का किनारा। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। अरे यार, जिसको मेरे नबी ने अली कर दिया हो, अली का वाला बुलंद, जिसको मेरे नबी ने बुलंद कर दिया हो, उस अली को घटा कौन सकता है? अब यहाँ एक जुमला दे रहा हूँ भाई। हजरत अली मौलाए कायनात, एक बात तो बताओ, अबू बकर जब खलीफा बनने का मसला आया तो आपने उनकी खिलाफत को कबूल कैसे कर लिया? आपने खिलाफत कबूल कर ली? यहाँ तो पूरी दुनिया पगलाई हुई है। पगलाने वालों की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया से मुराद वही है कि नहीं, पहले खलीफा मौलाए कायनात है और मौलाए कायनात करने पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक अकबर। ख्याल आपका अच्छा है माशाअल्लाह, आला मोहब्बत से बोलो। वो कह रहे हैं अबू बकर पहले खलीफा, हम हजरत अली की माने या इसकी माने? मौलाए कायनात आपने कैसे खिलाफत कबूल कर ली? अब मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। आप पढ़ाते हैं किसी मदरसे? अच्छा, मिसाल के तौर पर मैं हजरत के मदरसे में गया, मैंने देखा, बैठ करके सुना कि बहुत शानदार पढ़ा रहे हैं। अब मैं इंदौर में आया, नाम लेकर के लोगों ने कहा रे हजरत बड़ा शानदार पढ़ाते, बड़ा शानदार पढ़ाते। मैंने कहा हाँ अच्छा पढ़ाते। अब मैं जो इनकी पढ़ाई की गवाही दे रहा हूँ, मेरे पास दो चीजें, थ्योरी भी प्रैक्टिकल भी। यार समझदार हो तुम, थ्योरी भी प्रैक्टिकल भी। मैंने कहा मौला कायनात आलम तसव्वुर में अर्ज किया, सरकार कैसे मान लिया? कहा तुझे मालूम नहीं? पहले हजरत गौसे पाक की शान देखते। इन्ना सौदा अवल अश्किया अलैहि व रसूना अलैया वाइनी बिल्लाहिल महफूज। गौसे पाक कहते हैं सुनो, अच्छे बुरे, अच्छी बुरी तकदीर वाले लोग मेरे ऊपर पेश किए जाते हैं और मेरी नजर लौहे महफूज पर होती है। जब गौसे पाक की नजर लौहे महफूज पर हो सकती है, ख्वाजा उस्मान हारूनी की नजर लौहे महफूज पर हो सकती है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की नजर लौहे महफूज पर हो सकती है, तो इन सबको विलायत मिली अली के सदके में है। जब मेरे नबी ने कांधे पर बिठाया था, हजरत अली ने पहले ही आसमान को नहीं बल्कि लौहे महफूज को भी देख लिया था। अली ने अबू बकर की खिलाफत को इसलिए तस्लीम किया कि अली के पास थ्योरी भी थी, प्रैक्टिकल भी था। अली देख चुके थे नबी के बाद पहला खलीफा कोई और नहीं, अबू बकर हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज एक मिजाज बन गया है साहब, ध्यान से मेरी बात को सुनना, जाने वाले भी सुने और जो खड़े हैं वो भी ध्यान से सुने। ये मिजाज बन गया है कि सिर्फ हजरत अली को मानो, अहले बैत को मानो, सहाबा को छोड़ दो। मैंने कहा ये जिंदगी भर कभी मुसलमान नहीं हो सकते, गुमराह ही रहेंगे। इस्लाम में सबको मानना है। हदीस सुना दो, किताब का नाम नोट कर सकते हैं तो करें, इब्ने असाकिर, तारीख इब्ने असाकिर। ध्यान से मेरी बात को सुनना। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिहौज़ी अर्बातु अरकान, इन्ना लिहौज़ी अर्बात अरकान, अव्वलु रुकन मिन्हा फी यदी अबी बकरिन व रुकनु सानी फी यदी उमर व रुकनु सालिसु फी यदी उस्मान व रुकनु राबिउ फी यदी अली इब्न अबी तालिब। फमन अहब्बा अबा बकरिन व अबग़ज़ा वमन लम यस्क़ि अबू बकरिन वमन अहब्बा उस्मान व अबग़ज़ा अली लम यस्क़ि उस्मान वमन अहब्बा अली व अबग़ज़ा उस्मान लम यस्क़ि अली इब्न अबी तालिब। वमन अहब्बल क़ौल फी अबी बकर फ़क़द अक़ामद दीन, वमन अहसनल क़ौल फी उमर फ़क़द अवक़अ सन्नत, वमन अहसनल क़ौल फी उस्मान फ़क़द इस्तनारा बिनूरिल्लाह, वमन अहसनल क़ौल फी अली इब्न अबी तालिब फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा, वमन अहसनल क़ौल फी असहाबी फ़हुव मिन अहलिल ईमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार का हौज़े कौसर है। बेशक यार कहाँ तक तरतीब बदलोगे? क्या बात, ये तरतीब तो बहुत पुरानी है। बेशक हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ मुसन्नफ़ा अब्दुल रज़्ज़ाक़ में हुजूर के नूर वाली हदीस जिक्र करते हैं। आला हजरत के और सरकार इमाम बुखारी के दादा उस्ताद हैं। कौन? हजरत शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़।
कौन? इमाम बुखारी के दादा उस्ताद हजरत शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में एक हदीस जिक्र करते हैं हुजूर के नूर वाली। अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा, इधर मेरी तरफ तवज्जो फरमाए, मस्जिद में बैठने वाले भी मेरी तरफ तवज्जो करें। हाँ तवज्जो। आपने फरमाया जब अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम के नूर को पैदा किया तो उस नूर से अल्लाह ने कहा, ए महबूब के नूर जरा आगे देख, सुभान अल्लाह, जरा पीछे देख, दाएं देख, बाएं देख। फरमाया हो अबू बकरिन व उमर व उस्मान व अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा ये जो सामने नूर नजर आया, पहला नूर अबू बकर का था, दूसरा नूर उमर का था, तीसरा उस्मान का था, चौथा अली का था। अरे तरतीब देख तो सही, अभी खिलाफत का मसला बाद में आएगा। सरकार अपनी जाहिरी जिंदगी में फरमा रहे हैं मेरे हौजे कौसर के 4 पिलर है। पहला पिलर अबू बकर के हाथ में है, दूसरा उमर के हाथ में है, तीसरा उस्मान के हाथ में है, चौथा अली के हाथ में है। अब इस्लाम को थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट करना और बाकी को रिजेक्ट कर देना, ये इस्लाम सुन्नियत नहीं है, ये बदअकीदगी है। सुनो मेरे सरकार कहते हैं जो अबू बकर से मोहब्बत करे और उमर से नफरत करे, अगर ये अबू बकर से प्यार करता है मगर कल हौजे कौसर पर अबू बकर उसको कौसर का जाम नहीं देंगे। उस्मान से मोहब्बत करे, अली से नफरत करे, उस्मान उसको कौसर का जाम नहीं देंगे। उस्मान और अली से मोहब्बत करे, उस्मान से नफरत करे, अली उसको कौसर का जाम नहीं देंगे। फरमाया जो अबू बकर के बारे में अच्छा नजरिया रखेगा उसने दीन को कायम कर लिया है। जिसने उमर को अच्छा कहा उसने रास्ता क्लियर कर लिया है। जिसने उस्मान को अच्छा कहा उसको अल्लाह का नूर मिल गया है। और जिसने अली को अच्छा कहा उसने मजबूत रस्सी को थाम लिया है जो कभी टूटने वाली नहीं। और जिसने सारे सहाबा को अच्छा कहा सरकार फरमाते हैं वही मोमिन है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही क्या है? मोमिन। मोमिन है। सोशल मीडिया पे 2-4 पोस्टें देख ली और पगला गया। एक चीज बता दूं, ये जितने भी गुमराह करते हैं ये सब तारीख का हवाला देते हैं। किसका? तारीख। एक किताब लिखी गई अल-कौलुस सवाब फी मारिफतिल असहाब। कभी अहमदाबाद शरीफ गए? सरकार शाह आलम का मज़ार देखा? सरकार शाह आलम की औलाद में 8वीं पुश्त में एक बुजुर्ग पैदा हुए, सरकार शाह जलालुद्दीन शाही बुखारी। इन्होंने एक किताब लिखी और बड़ी अच्छी बात इन्होंने लिखी। बोले जितने भी ये सहाबा के खिलाफ भौंकते हैं, गुमराह करते हैं, ये सब पेश करते हैं हिस्ट्री, इतिहास, तारीख। तारीख लिखी है उम्मती ने और हदीस है नबी की। वाह, कुरान की आयत है, अल्लाह का फरमान। आपने फरमाया सुनो, ये जितनी तारीखी बातें पेश करके सहाबा के खिलाफ भौंकते हैं ज्यादातर ये तारीखें झूठी या इनमें कुछ ऐसी जो झूठ के लायक है जिनमें झूठ पाया जा सकता है। फरमाया तारीख की बातों को नबी और खुदा के फरमान के मुकाबिल लाता है, तुझे होश नहीं आता? अरे कुछ समझे कहाँ जा रही है सुन्नियत? ये लोग समझते हैं आज हम बड़े समझदार हैं। ये मदरसों में 15 साल मदरसे में पढ़ाई मैंने की, 13-14 साल मुझे मदरसे में पढ़ाते होंगे। जो अकीदा मेरे बाप दादा का था वही अकीदा मेरा। जो चारे उसने किताब में कुछ नहीं पढ़ा, बस जाके प्ले स्टोर पे उसने एक जो है तो उसमें से ऐप डाउनलोड कर लिया और समझना में बहुत बड़ा मुफ्ती हो गया। तो जाहिल ही है, मुफ्ती नहीं है। इसलिए कि जिसको ऐप डाउनलोड करने के बाद सहाबा की गुस्ताखी करने का मौका मिल रहा है, इसका मतलब वो जाहिल है। उससे तो बेहतर उसी वक्त था जब उसने डाउनलोड नहीं किया था और सहाबा को मानता। डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना, वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर है। बात समझ गए ना? इस्लाम को खेल नहीं है बच्चों का कि कोई भी आदमी मौलाना बन के बैठ जाए, मुफ्ती बन के बैठ जाए। ये जितने भी प्लम्बर वगैरह है इन्होंने इसीलिए तो इस्लाम को बर्बाद किया। मैं तो 12 ही कह चुका हूँ, अगर मेरे इंडिया में होता तो अब तक तो मैंने उसको सही तौर पे पानी पिला दिया होता, दूध चटाती। कितनी बार मैंने उसकी बातों का रद्द भी किया है। अच्छा एक बात बताइए, मैंने कितनी हदीसें पढ़ी, उसका मतन पढ़ा?
कुछ लोगों ने उसको सुना होगा लेकिन सुनना नहीं चाहिए था, बहरहाल सुन लिया है। तो बताइए जितना मतन और जितनी हदीसें मैंने अरबी के साथ इसी तकरीर में पढ़ ली, आपने कभी उसकी गुफ्तगू में सुनी? सिर्फ उर्दू का तर्जमा बोलता है कि बुखारी में ये है। अब आपने कौन सी तहकीक कर ली बुखारी में? मैं कह रहा हूँ कि बुखारी हदीस नंबर इतना, सफ़ा नंबर इतना, लाइन नंबर इतना, सतर नंबर, तुम में से कितने ऐसे लोग हैं जाके चेक करेंगे? कोई चेक नहीं करता। बात समझ गए? और झूठों के पास क्या है? झूठों के सींग थोड़ी होते हैं, वो कुछ भी बोल के चलेगा। जब अहले इल्म के सामने बैठते हैं तब समझ में आता है कि आटे चावल का भाव क्या। ऐसा तो हर आदमी अपने मनमानी करता है पोस्टे लगा करके। ये सब गुमराही की बातें हैं। सहाबा के खिलाफ जबान मत खोलिए, इसलिए कि अगर सहाबा की जिंदगी, अहले बैत की जिंदगी को साइड कर दे तो किसी का बाप भी इस्लाम साबित नहीं कर सकता, किसी की माई ने दूध नहीं पिलाया है जो अपने आप को मुसलमान साबित करे। इसलिए कि कुरान सहाबा के जरिए तो पहुंचा है, बीच में से सहाबा की जमात को निकाल देंगे, अहले बैत की जमात को निकाल देंगे, आप मुसलमान रह कैसे कब जाएंगे? ये इस्लाम जिस पर ईमान अकीदा आप रखे हुए हैं, ये इन्हीं बुजुर्गों का सदका है। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैंने बता दिया ना कि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन वही होगा, अहले ईमान से वही होगा जो मेरे सारे सहाबा से प्यार करेगा। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हदीस पाक किताब का नाम सुने, अस्सवाइकुल मौलिका, अल्लामा इब्ने हजर मुक़द्दमतुत तहक़ीक़ के अंदर एक हदीस जिक्र फरमाते हैं और सनद भी ऐसी है जो पूरे अहले बैत की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अली से मेरे सरकार ने मौला कायनात से कहा था, अली याती फी आखिर ज़मानी कौमुन लहुम लवज़ुन युक़ालु लहुम राफ़िदा फ़इन अदरक्तहुम फ़क़्तुलहुम फ़इन्नहुम मुशरिकून। अली, मेरी उम्मत में आखिर ज़माने में एक कौम पैदा होगी जिसका बुरा सा लक़ब और नाम होगा और उन्हें राफ़ज़ी कहा जाएगा। बोल भाई भाई बोल बोल। कोई डाउट? नबी गैब की खबर रखते हैं। जब सरकार ने छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बता दिया तो इतना बड़ा हादसा हुजूर को मालूम नहीं था। हुजूर ने क्या फरमाया? इनका बुरा सा नाम होगा, इनको राफ़ज़ी कहा जाएगा। अच्छा, हदीस का रावी कौन है? मौला कायनात। सुभान अल्लाह। हुजूर कह भी किससे रहे? अली फ़इन अदरक्तहुम फ़क़्तुलहुम, अगर तुझे मिल जाए। कभी इशारों से काम चलाया जाता है। तवज्जो है? हजरत मौला कायनात ने कहा मल अलामतो फीहिम, हुजूर इनकी पहचान क्या है? कैसे पहचाने? शक्लें तो सभी एक जैसी मिल रही है, उसकी भी नाक हमारी भी नाक, उसकी भी आंख हमारी भी आंख, उसका भी मुंह हमारा भी मुंह, शक्लें तो एक जैसी है, कैसे पहचाने? हुजूर ने फरमाया सुनो, आयतो ज़ालिका अन्नहुम यसुब्बूना अबा बकरिन व उमरा, उनकी पहचान ये है कि वो अबू बकर उमर को गालियां देंगे। समझे भाई, समझे? पीछे खड़े हुए किसको गालियां देंगे? शियों के यहाँ अबू बकर उमर को गालियां दी जाती है कि नहीं? कौन कौन जानता है? सब जानते हैं। इसी को कहते हैं तबर्रा। क्या बोलते हैं? तबर्रा। तो अबू बकर सिद्दीक अकबर पे तबर्रा इतना अगर कोई कह दे कि वो पहले खलीफा हक नहीं है, आला हजरत ने कहा कि तबर्रा इतना ही काफी है कि वो ये कहे कि अबू बकर पहले खलीफा नहीं, अली पहले खलीफा है। ये भी तबर्रा हो गया। क्यों? इसलिए कि जब अबू बकर सिद्दीक अकबर पहले खलीफा नहीं और सारी उम्मत उनको पहला खलीफा मान रही है तो इसका मतलब अबू बकर ने खिलाफत छीनी। अरे बोलो, इनका यही नजरिया है। ये कहते हैं कि जबरदस्ती खिलाफत ले ली थी हुजूर ने, उनको वसी कहते हैं ना, वसी का माना हुजूर ने वसीयत की थी और कहा था कि अली तुम मेरे बाद पहले खलीफा होगे। कहा, हमने कहा अच्छा अबू बकर ने खिलाफत नहीं दी। बोले उन्होंने छीन ली, बोले उमर ने छीन ली, उस्मान ने छीन ली। अब इन बदबख्तों से एक सवाल कर रहा हूँ, फिर रिवायत पूछता हूँ। बताओ भाई, बैठ जरा ध्यान से बैठ और इस जुमले को जरा ध्यान से सुन करके जा। बोलो, हजरत अली शेर खुदा है, बहादुर है। तुमने अली को शेर ही नहीं माना, हम अली को शेर मानते हैं। तुमने क्या कहा? अबू बकर पहले खलीफा बन गए, खिलाफत छीन ली, इसका मतलब अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शेर खुदा कह दे। हालांकि है वो भी शेर,
لیکن لقب کے اعتبار سے، عرف کے اعتبار سے مولا کائنات ہے۔ تو نے کیا کہا؟ ابو بکر نے چھین لی، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی میں اتنی ہمت تھی نہیں کہ خلافت بچا سکے، سیدھا سا یہی مطلب ہوا۔ اس کا مطلب تو علی کو شیر نہیں مانتا ہے، بزدل مانتا ہے۔ ہم سے پوچھ، میرے امام کی کتاب ہے غایت التحقیق فی امامت العلی والصدیق، ایک روایت میرے امام اسحاق ابن راہویہ اور اسی طریقے سے دارقطنی ابن مردوہ بہت ساری کتب کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات کے دور خلافت میں دو شخص آئے، کہا علی ایک بات تو بتاؤ، تم نے ابو بکر کو پہلا خلیفہ مان لیا، تم نے ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانا، یہ تمہارا مشورہ تھا، یہ تم سے نبی نے عہد لیا تھا؟ کہا نہیں، یہ ہمارا مشورہ تھا، ہماری رائے تھی، ہم نے ہی ان کو منتخب کیا تھا۔ کہا اچھا ایک بات بتاؤ، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تم سے کوئی خلافت کے بارے میں عہد و پیمان تھا؟ اب حضرت علی کے جملے سننا، آپ نے فرمایا لو کانا اندی منہ احد ما ترکت اخا بنی تیم بن مرہ وعمر بن الخطاب یسبانی الى المنبر لقاتلتہما بیدی ولو لم اجد بردتی الا بردتی هذه، جملے پہ ذرا غور کرنا۔ حضرت علی نے کہا مجھ سے سرکار نے خلافت کا وعدہ نہیں کیا تھا، عہد و پیمان نہیں لیا تھا، قسم خدا کی اگر میرے نبی نے مجھ سے عہد لیا ہوتا تو کیا مجال تھی ابو بکر کی کہ حضور کے وصال کے بعد نبی کے ممبر پہ چڑھ جاتے؟ کیا مجال تھی عمر کی کہ رسول کے ممبر پہ چڑھ جاتے؟ کہا آپ کے پاس چادر تھی، آپ نے فرمایا تنے تنہا لڑتا اور یہ چادر میری سپورٹر ہوتی، میری مددگار ہوتی۔ ہم نے کہا حضرت علی کہہ رہے ہیں مجھ سے سرکار نے وعدہ نہیں لیا، اگر میں کہہ دوں وعدہ لیا ہے تو میں حضور پہ جھوٹ باندھنے والا ہوگا، اس لیے علی کی ہمت دیکھو، اگر وعدہ لیا ہوتا ہمارا یقین کہتا ہے لا تو ابو بکر چڑھتے لا عمر چڑھتے، اور اگر ہم فرض کر لیں محال کے طور پر امپوسیبل انداز میں اگر ابو بکر چڑھ بھی جاتے علی کبھی چڑھنے نہیں دیتے، اس لیے کہ علی شیر خدا ہے، علی مولا کائنات شیر خدا ہے۔ یہ ہے سنیوں کا نظریہ، مگر علی نے انصاف کا دامن نہیں چھوڑا اور بتا دیا کہ میں ابو بکر کو کیسے ہٹا دیتا، اس لیے نہیں ہٹایا کہ میں نے سرکار سے اشارے پائے تھے، اسی لیے تو حضرت علی کہتے ہیں فلما قبض رسول اللہ نزلنا فی دنیانا فاخترنا لدنیانا من نسیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا۔ سرور کائنات فرمات حضرت مولا کائنات کہتے ہیں حضور کا وصال ہوا، ہم نے خلافت کے بارے میں سوچا، ہم نے اسی کو خلیفہ مان لیا جس کو حضور نے ہماری نمازوں میں مسلط رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا علی جنتی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس آخری بات عرض کرنا، خلافت کے مسئلے میں بہت کچھ بولا جا سکتا ہے، اور یہ جو ترتیب ہے یہ میرے سرکار کو بھی پسند ہے، بے شک سبحان اللہ، حضور کو بھی پسند ہے، اس پر بھی دلیلیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے۔ ایک چیز میرے عزیز بھائیوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، خاص طور سے سوشل میڈیا کے مجاہدوں، رات کے 2 بجے تک جو سوشل میڈیا پہ لگا رہے تو اس کو مجاہد سوشل میڈیا ہی تو کہوں گا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے صاحب اتنا بڑا بڑا مفتی نکل کے آتا ہے۔ اچھا کہیں کوئی لڑکی اگر اتنا ارتداد کا شکار ہو کے غیر کے پاس چلی جائے، بھاگ جائے، تو مولانا لوگوں کو گالی کہ مولانا لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ارے بھائی بیٹی جس کی تھی اس کمبخت نے کیا کیا؟ اور اگر مولانا کسی کی بیٹی کو سمجھا دے تو الزام تراشی ہوئی، یہ مولانا بہت خراب ہے، لڑکیوں سے بات کرے، ہر طرف سے ہے مولانا، جرم تو کرے گالی مولانا کو دے۔
بچی جس کی باغی ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ 25 سال میں اس نے اپنی بیٹی کو میتھمیٹکس تو پڑھایا مگر کنیز فاطمہ کیوں نہیں بنایا؟ عالم کی ذمہ داری ممبر پہ کھڑے ہو کے دین سکھانا ہے، ہر گھر میں جا کر بچیوں کو جمع کر کے دین سکھانا نہیں، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ قیامت کے دن وہ باپ پکڑا جائے۔ دوسری بات، اگر بچے نام نہاد مولائی بن کے رافضیت کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے کچھ علاقے کے لوگ جو اس علاقے میں پگلا جاتے ہیں اور پاگلوں جیسی باتیں کرتے ہیں، ہے نا، ہم کسی جھوٹے ملنگے علی کو نہیں مانتے، ایسے منہ سے کہنے سے کوئی ملنگے علی نہیں بن جاتا۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا پکا اگر پاننے والا ہے وہی ملنگے علی ہوتا ہے۔ جو صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ سے سچی محبت کر سکتا ہے، بچانے والا۔ اچھا، ایک صاحب نے فون کیا میرے پاس، وہ حضرت ایک بات بتائیے، جب مولا کائنات کا ذکر کرتے ہو تو امیر معاویہ کا ذکر کرتے ہو، تم ملاتے کیوں؟ میں نے کہا تیری عقل ہی خراب ہے۔ اگر مولا کائنات کے ساتھ میں حضرت امیر معاویہ کا ذکر کر دیا جائے تو ذکر تو ان کا حدیثوں میں بھی آیا ہے، تو کیا حدیثوں میں ذکر آیا ہے وہ ذکر اٹھا کر یہاں کر دیا جائے؟ حالات زمانہ کے اعتبار سے تو اس کو ملانا کہاں کہا جائے گا؟ ہم تو اعلیٰ حضرت کے مسلک کو مانتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات اور حضرت امیر معاویہ ان دونوں کے درمیان جو فرق مراتب ہے، مرتبوں کا جو ڈفرینس ہے وہ کتنا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا اگر برق رفتار تیز رفتار گھوڑوں کے ذریعے بھی ہزاروں سال تک طے کیا جائے تب بھی طے نہیں ہو سکتا، مگر وہ بھی صحابی ہیں اور صحابی سے ہمارا ایمان کا رشتہ ہے۔ اب سنیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا مل علامت فیہم، حضور ان کی پہچان کیا ہے؟ تو ایک لفظ میرے سرکار نے یہ بھی فرمایا تھا، آیت ذالک انہم یطعنون السلف، ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ اپنے سے اگلوں کو گالیاں دیں گے، طعن و تشریح کریں گے، ان کی مخالفت کریں گے۔ تو اگلوں میں امیر معاویہ ہے کہ نہیں؟ ارے اونچا بولو بھائی، صحابی رسول ہے، اونچا بولو۔ اسی پر ہی تو ساری بحث ہوئی تھی، اور ہم تو آج بھی کھلا ہوا چیلنج دے رہے ہیں، اگر ہمت ہے تو بیٹھو، یا تو رافضی کہو اپنے آپ کو، اور اگر خود کو سنی کہہ رہے ہو تو سنی ہوتے ہوئے معتبر کتب اہل سنت سے اور ان کے نظریے سے یہ ثابت کر دو کہ یہ صحابی نہیں۔ اچھا، بولتے کتنا برا ہے، بولے وہ تو منافق تھے، اب ان بدبختوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھیا جو کاتب وحی ہے، جو حضور علیہ السلام کے رشتے میں کیا لگتے ہیں سب جانتے ہیں، حضور علیہ السلام کی بیوی حضرت ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے۔ اب ایک بات مجھے بتائیے، جس نبی کے دل پر کائنات کے سارے مسئلے روشن ہو گئے ہوں، وہ برابر میں بٹھا کے منافق سے قرآن لکھواتا رہا؟ عقلیں برباد ہو گئی، کیا ہو گیا بھائی؟ کچھ تو سوچنا چاہیے کہ بول کیا رہے۔ ہم نے کہا 1400 سال کے بعد آج کے ان بدبختوں کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ منافق، اور 1400-1500 سال پہلے نبی کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کس سے میں قرآن لکھوا رہا۔ ہم نے کہا یقیناً سمجھ میں آیا، میرے سرکار جانتے تھے جس کو میں نے بٹھایا ہے وہ صحابی ہے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ گئے نا؟ تقدیر الہی کے ساتھ کچھ بھی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹا ہی کنعان تھا، پکا کافر تھا، آپ نے اس کو بٹھانا بھی چاہا، آیا ہی نہیں۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے فرمایا انہو لیس من اہلک، وہ تیرے گھر والوں میں سے ہے نہیں، حالانکہ تھا بیٹا، مگر قرآن کے تیور نے بتا دیا جب تک خونی رشتہ باقی، جب تک ایمانی رشتہ باقی ہے تبھی تک خونی رشتہ باقی ہے، ایمانی رشتہ ختم، خونی رشتہ ختم۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ اب آج آخری روایت دے کر کے جا رہا ہوں تاکہ کوئی آج کے دور میں
इन नाम निहाद मौलाइयों के चक्कर में फंस के अपना ईमान अकीदा बर्बाद ना करे। और अगर कोई नहीं मानता है, सहाबी के खिलाफ ज़बान खोलता है, तो सहाबी का क्या बिगाड़ लोगे भाई? सहाबी तो अपने कब्र में जन्नत का ऐशो आराम लिए हुए हैं। तबाही तुम्हारी होगी, आखिरत तुम्हारी बर्बाद होगी, क़यामत के दिन को दिखाने के लायक नहीं रहोगे। ये वही मौला एक हजरत अमीर माविया है जिनके लिए आला हजरत का जुमला सुनिएगा। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से पहले हुजूर की पहचान बताई गई थी तौरात में। मौलिदुहु बिमक्का व मुहाजरुहु बिताबा व मुल्कुहु बिशाम। कहा था नबी की पहचान ये है कि वो पैदा तो मक्का में होंगे, हिजरत करके मदीना चले जाएंगे और उनकी बादशाहत मुल्के शाम में होगी। आला हजरत ने कहा हुजूर की सल्तनत तो पूरी कायनात में है, ये मुल्के शाम के अंदर आखिर ये इसकी तरफ इशारा क्या है? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं ये इशारा है अमीर माविया की बादशाहत की तरफ। इसलिए इस्लाम का सबसे पहला बादशाह अगर कोई है तो वो अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हालांकि मैं यहाँ बहुत सारे सवालात मेरे जहन में आ रहे हैं, जवाब दे सकता हूँ लेकिन दूंगा नहीं। कभी कभी ये है कि बात आपके जहन से आगे निकल जाए तो बिला वजह उलझ जाए। मैं उलझाना नहीं चाहता, सुलझाना चाहता हूँ। अगला जुमला सुने, करबला से लौट के कौन आया था? जल्दी बोलो। हुजूर के मुकद्दस शहजादियों का महरम बन के कौन आया था? इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछते हैं आपका नजरिया क्या अमीर माविया के बारे में, तो मानोगे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जानते हो? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे, जो आपकी तबीयत खराब हो गई थी करबला में, खेमे में हुजूर ने, इमाम हुसैन ने कहा था बेटा तुम यही रहो, मेरे बेटियों को और मेरे घर के मुकद्दस शहजादियों को मदीना लेके कौन जाएगा? यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। करबला का मंजर हो चुका है, अब पूछा जा रहा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन से। सुनो रिवायत, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा कैफा तक़ूलु फी मुआविया। थोड़ा सा इको दे दो भाई। कहने लगा कैफा तक़ूलु फी मुआविया, ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप बताएं अमीर मुआविया के बारे में आपका क्या ख्याल है? पूछ भी किसे रहा है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन से। करबला की सारी शक्तियों को देख कर आए, यजीद जालिम, यजीद पलीद के हालात को देख कर के आए, उन्हीं के वालिद के बारे में, उसी यजीद पलीद के वालिद के बारे में, सहाबी रसूल के बारे में पूछता है। कहता है कैफा तक़ूलु फी मुआविया, अमीर मुआविया के बारे में क्या कहना है? आपने फरमाया माक़ूलु फी रजुलिन इख्तस्सहुल्लाहु तबारक व तआला लिवहयी व रदियहु लिवहयी व जअलहु अमीरन फी अर्दी व रदियहु कातिबन लिनबी। कहने लगे मैं उस साथ के बारे में क्या कहूँ जिसको अल्लाह ने किताबत कुरान के लिए खास फरमा दिया दीन इनसे सीखो। आज के लल्लू पंडू से दीन सीखोगे? लपिड्डू का शोरबा। साहब दीन हमें सिखाने आए हैं। बहुत सारे हमारे बच्चे फोन करते हैं हजरत एक नाम निहाल मौलाई है, वो कह रहा है मैं फोन पे मुनाजरा, उन्होंने पगला गया भाई, मुनाजरे फोन पे कब से होने लगे? उसको बुलाना यहाँ पर बैठ कर किताबें दिखाएंगे, उससे फिर हम पूछेंगे ना तू कहाँ से कह रहा, तो करते क्या ना वो एक तरफ अरबी लिखी है उर्दू, कुछ तो हिंदी में मुफ्ती है, हिंदी के मुफ्ती। बोले कहा? बोले बुखारी में है। एक साहब था हमारा ड्राइवर जो हमारी गाड़ी चलाता है, बोले मेरा भाई तो है, मेरा भतीजा लगता है खानदान का, वो गैर मुकल्लिद माहौल में आ गया। मैंने कहा ठीक। बोले हजरत मैं उसको ले आता हूँ, गाड़ी चला लेता है, मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ ताकि आपके पास बैठेगा, मैं सवाल करूँगा, उसी के सवालात उसको एहसास भी नहीं होगा, जवाबात आप देंगे और इस तरीके से इस्लाह हो जाएगी, सुधर जाएगा। मैंने कहा ठीक है, लिया उसको, कोई मसला नहीं। गाड़ी चला रहा था, इसने सवाल किया, मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई एक बात बता, जब तुझे किसी इमाम की तकलीद की ज़रूरत नहीं है तो एक बात मुझे बता, हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पे फरमाया था, उरैना की जमात आई थी, कौम उरैना, उनके पेट बड़े बड़े हो गए थे, हुजूर ने फरमाया जाओ सदक़े के ऊँटों का पेशाब लो और सदक़े की ऊँटनियों का दूध लो, दूध और पेशाब दोनों मिला के पियो।
میں نے کہا حضور کی ایک حدیث یہ اور ایک حدیث یہ ہے، حضور نے فرمایا استنزوا للبول فإن عامة القبر منه فإن عامة عذاب القبر منه، حضور نے فرمایا پیشاب کی چھینٹوں سے بھی بچو، اس لیے کہ عام طور سے عذاب جو ہوتا ہے وہ عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب میں نے کہا آپ بتا تو کیسے تطبیق کرے گا، اور دونوں حدیثیں ہیں اور دونوں حدیثیں صحیح بھی ہیں۔ بولے ہاں میں نے پڑھی تو ہے بخاری، میں نے کہا بخاری دکھا تو انہوں نے اسے فوراً پلے اسٹور سے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کیا تھا، اس میں ایک طرف حدیث لکھی تھی دوسرے ہندی میں ترجمہ لکھا تھا۔ میں نے کہا یہ ہے مفتی، میں نے کہا تو ایپ اچھا، میں نے کہا ایک کام کر، بولے کیا؟ میں نے کہا کل سے گاڑی چلانا چھوڑ دے تو۔ بولے پھر؟ میں نے کہا میں تجھے 10 ایپ نکال کے دے رہا ہوں، اس میں ڈاکٹر یا طبیب حکیم بننے کے نسخے ہیں، اور تو لگائے گا کہ حکیم جی فلاں فلاں جگہ بیٹھے ہیں اور یوٹیوب سے دیکھ دیکھ کر نسخے بناتے ہیں۔ کل سے دیکھے تیرے پاس کتنے مریض آتے ہیں۔ میں نے کہا مریض آئیں گے نہیں، پہلے جوتیاں اٹھا کے تیرا استقبال کریں کہ تو ایپ کے ذریعے ہمارا علاج کر رہا ہے۔ میں نے کہا ابھی یار بھلے آدمی، جب جسم کے لیے ایپ گوارا نہیں تو آخرت کے لیے ایپ پہ تو نے بھروسہ کیسے کر لیا؟ بات سمجھ میں آ گئی آپ؟ تو ایسے آج کل کے مفتی لوگ، مفتی تھوڑی بیچارے جاہل ہیں، کیا کریں؟ غور فرمائیے گا، مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، 10 سال 9 سال 11 سال ہم لوگ پڑھتے ہیں، تب ایک ایک اصول پر بحث ہوتی ہے، استاد بتاتا ہے یہ مسئلہ ہے، اس قاعدے سے نکلا ہے، اس پر اور مسئلے یہ نکل سکتے ہیں، تب جا کے دین سیکھا جاتا ہے۔ ایسے تھوڑی ہے 2-4 کتابیں پڑھ کے میں نے کہا ہم بات کر رہے ہیں ان سے، میں نے کہا ایسے تو گمراہ ہوتے ہیں۔ نیم خطرہ کیا بولتے ہیں؟ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ تو نیم ملا ان کو کہا جاتا ہے جو 2-4 کتابیں پڑھ کے بیٹھتے ہیں۔ الحمدللہ مدارس کی دنیا میں آئی، آپ کو علم کی بہاریں ملی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لگتے دیگر امام زین العابدین نے فرمایا میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے کتابت وحی کے لیے خاص فرما دیا، ایک ایک جملے پہ سبحان اللہ کی صدا بنا دو، ورضیہ اور فرمایا وجعلہ آمنا فی ارضی۔ میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے زمین کا امین بنایا۔ آپ نے 23 سال تک گورنری کری ہے اور 20 سال تک آپ اپنے وقت کے بادشاہ اور خلیفہ بن کر کے رہے، پھر 43 سال اسلام کی خدمت انجام دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات حضرت امیر معاویہ کو دیکھ کر فرماتے لا تکرہوا امرۃ معاویہ فإن لکم لو فقدتموہ لرأیتم الرؤوس تمتر القبائل۔ فرمایا تم امیر معاویہ، فرمایا مولا کائنات شیر خدا نے کہا کہ معاویہ کی گورنری کو لا پسند مت کرنا، اس لیے کہ اگر تم نے معاویہ کو کھو دیا تو بہت سے سر اپنے تنوں سے اپنے جسم سے جدا ہو جائیں گے۔ یہ حضرت علی فرمایا کرتے، اور حضرت عمر فاروق اعظم جب بھی دیکھتے تو کہتے ھذا کسری العرب، ایک جس طریقے سے کیسر و کسریٰ کے بادشاہ تھے یہ ہمارے عرب کا بادشاہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا جملہ سنیں، امام زین العابدین نے کہا وَرَضِيَهُ كَاتِبًا لِنَبِيِّهِ۔ ارے میں کیا کہوں اس امیر معاویہ کے بارے میں جس کو حضور علیہ السلام کے کاتب کے طور پر اللہ نے پسند فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تعریف کے جملے سن، آگے فرماتے اِلَّا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُعَاوِيَةَ كَانَ رَجُلًا عَاقِلًا حلیمًا امینًا۔ فرمایا ابو عبد الرحمن کنیتی معاویہ تو عقل مند تھے، سبحان اللہ، بردبار تھے، امانت دار تھے، برداشت کرنے کی بڑی طاقت تھی آپ میں۔ آگے کہتے ہیں غفر اللہ تبارک و تعالی لأبی عبد الرحمن معاویہ ولعن اللہ من یسلمہ۔ آپ کہتے ہیں اللہ تعالی مغفرت فرمائے امیر معاویہ کی اور لعنت ہو ان پر جو امیر معاویہ کے خلاف زبان کھولتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام زین العابدین نے لعنتی قرار دے دیا۔ اچھا جو آیا تھا وہ بھی سمجھدار تھا، کہتا ہے کانا بینہ و بینہ جدی کا مکان، آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کے دادا مولا کائنات شیر خدا ان کے درمیان اور امیر معاویہ کے درمیان تو جنگ ہوئی تھی۔
سوال صحیح ہے نا؟ جواب بھی سنیے گا. امام زین العابدین نے کہا کان ذالک فی الکتاب مستورا سبحان اللہ وکان امر اللہ قدرا مقدورا. سبحان اللہ آپ نے فرمایا یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا اور جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر کے رہا کرتا ہے. بے شک سبحان اللہ کیا کریں؟ فرمایا لا تقولوا فیہ الا خیرا. کرنا یہ ہے کہ جب بھی امیر معاویہ کا ذکر کرو گے بھلائی کے ساتھ یاد کرو. بے شک سبحان اللہ امام زین العابدین کا قول ہے اگر امام سے محبت ہے تو امام کی بات سے بھی محبت ہوگی. کیا کہا؟ سب بولو جب بھی ذکر کرو گے. اچھا ایک بیماری ہو گئی کف لسان کا ہوگا. ان گدھوں کو لفظ کف لسان بہت یاد رہتا ہے. کف لسان کا کیا مطلب ہے؟ ان سے پوچھئے گا. بولے کف لسان کا مطلب یہ اب کو جاہلانہ تشریح. بولے کف لسان کا مطلب یہ ہے کہ امیر معاویہ کے بارے میں کچھ کہو تعریف بھی مت کرو. میں نے کہا گدھوں نے بھی لایا. عجیب بے وقوف قسم کا انسان ہے. امام بخاری کو کیا پڑھی تھی پھر فضیلت کا ذکر کرنے کی؟ سبحان اللہ امام احمد بن حنبل کو ان کے فضائل کیوں بیان کیے؟ علامہ جلال الدین سیوطی نے پورا باب کیوں رکھا امیر معاویہ پہ؟ ارے سرکار نے حدیثیں کیوں ذکر فرمائی؟ حضور نے کیوں کہا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وادی بھی ہے اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. یہ سرکار کی حدیثیں ہیں. تو یہ حدیثیں کس میں ہیں؟ تعریف میں ہیں. ارے بولو نا فضائل ہی میں تو ہے. تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر معاویہ کے فضائل بیان کیے جا سکتے ہیں. اب کف لسان کا مطلب یہ ہے اور کف لسان امیر معاویہ ہی کے ساتھ خاص تھوڑی ہے سارے صحابہ کے ساتھ خاص ہے. اور وہاں کف لسان کا مطلب یہ ہے کہ کسی صحابی کو بھی یاد کرنا ہے تو برائی کے ساتھ یاد نہیں کرنا بلکہ سارے صحابہ کو عزت کے ساتھ یاد کرنا ہے کیونکہ وہ سرکار کے صحابی ہے. جس طرح اہل بیت سے پیار ہے اسی طرح ہمیں مصطفیٰ کے صحابہ سے بھی پیار ہے. اعلیٰ حضرت کا آخری پیغام سن لو اہل سنت کا ہے میرا پار اصحاب حضور لجم ہے اور لاؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام وفا جان رحمت